السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد العبد من قناة دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي إحنا بدأناه من شرح وحل كتاب جيم للصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة يونت 10 بالكامل هنخلصها، يبقى فاضل لنا وحدتين، كل وحدة هنعملها فيديو كامل عشان نخلص منهجنا ونبدأ المراجعة بتاعتنا المتميزة بتاع كل سنة. ولو الفيديو طويل عليك شوية ممكن تقسمه، تعمل الفوكاب بتاع ليسون 1 و 2 لوحدها وبعد كده الجرامر لوحده، أو تاخد الفوكاب والجرامر على بعضه وبعد كده ليسون 3 و 4 وتبدأ تقسم الفيديو حسب قدرتك على الاستيعاب. نبدأ مع أول حاجة أهم كلمات: apply apply apprenticeship apprenticeship attendant attendant casualty department casualty department construction construction contract contract degree degree industry industry practical practical qualifications qualifications rewarding rewarding skill skill stressful stressful training training. أهم كلمات: airline airline career career caring caring certain certain challenges challenges characteristics characteristics chemist chemist college college communicator communicator compassion compassion compassionate compassionate deadline deadline despite despite develop develop eligible eligible expect expect explaining explaining flight attendant flight attendant frightened frightened frustrating frustrating graduate graduate hold hold incredibly incredibly industries industries information technology اختصارها طبعا IT information technology interesting interesting international international involve involve knowledge knowledge medical medical natural natural non-biased non-biased nursing nursing obviously obviously option option particular particular products products progressing progressing pursue pursue reassure reassure reward reward route route so far so far the public the public tiring tiring trade trade vast vast word word. أهم كلمات الورك بوك: around around طبعا مكتوب adverb يعني تنفع ظرف، preposition ديت اللي اختصار prep ديت تنفع حرف جر، charity charity cycle cycle weather weather. ناخد أول حاجة تشيك بوينت نمبر 1: looking after little children is very. look after احنا قلنا معناها يعتني بيه، الاعتناء بالأطفال الصغار يعتبر إيه جدا؟ طبعا يعتبر very tiring يعني متعب جدا، يبقى letter A. Number 2: employees should acquire special before promotion. الموظفين يجب انهم يكتسبوا سبيشال ايه before promotion. promotion هنا مقصود بها الترقية، قبل ما يترقوا لازم يكون عندهم ايه؟ طبعا special skills مهارات خاصة. Number 3: teachers salaries are not very although they have a great role in society. مرتبات المعلمين are not very ليست ايه، على الرغم ان هم they have a great role in society لهم دور كبير في المجتمع، يبقى طبعا مرتباتهم ليست مجزية، يبقى هنا rewarding يعني مجزي او مرضي. Number 4: could you tell me the shortest note from here to the train station please.
هل ممكن تقول لي أقصر إيه من هنا لحد محطة القطار لو سمحت؟ طبعا هنا the shortest route اللي هو الطريق. تمام. Number 5. Manal decided to start here as a flight attendant working for Egypt Air. طبعا هنا منال قررت ان هي تبدا ايه، يعني هنا بيتكلم على العمل بتاعها اللي هو كارير، اللي هي المهنه العمليه بتاعتها في حياتها، وهي ايه؟ كطبعا مضيفه طيران، تعمل تبع خطوط مصر للطيران. Number 6. The note of the new flat that I had bought was not legal. بيقول هنا طبعا ايه الخاص بالشقه الجديده بتاعتي. I had بتقول انا اشتريته was not legal، ليس قانوني. So I reported it to the police، فعشان كده ايه عملت محضر في البوليس او بلغت البوليس. يبقى بنتكلم هنا ايه؟ طبعا هنا contract، العقد بتاع الشقه بتاعتي. Number 7. What are the skills that make you for this job؟ ايه بقى المهارات اللي تخليك ايه للوظيفه ديت؟ طبعا تخليك eligible، يعني مؤهل للوظيفه ديت وتقبل فيها يعني. تمام. Number 8. My friend left school with no so it's not easy for him to find a job. صديقي غادر المدرسة من غير أي إيه، وبالتالي يعني ليس سهل عليه إن هو يجد وظيفة. إذا هو كده ساب المدرسة ما كملش دراسة مثلا، فما معهش أي مؤهل. يبقى هنا with no qualifications. تمام. اللي هي الإيه؟ اللي هي المؤهلات. Number 9. My daughter's lifelong wish is to become a as she likes flying so much. يعني الأمنية بتاع بنتي طول حياتها life long على مدار حياتها to become إن هي تبقى إيه؟ طبعا flight attendant مضيف الطيران، لأنها بتحب هنا إيه؟ الطيران كتير جدا. Number 10. Hams looked carefully at all that before deciding on the black skirt. هنا بقول هامس طبعا بصت على ايه يعني بحرص وعنايه على كل ايه قبل ما تقرر تشتري الجيبه اللي هي لونها اسود. اذا شافت قدامها ايه؟ شافت طبعا اوبشنز كتيره، يبقى هنا لتر ايه، اختيارات كتيره ومتعدده وانواع كتيره. بعد كده expressions phrases and prepositions، تعبيرات وحروف جر وعبارات هامه. a period of time، فتره من الوقت. at times، في بعض الاحيان. do training، يؤدي تدريبا. do a degree، يذاكر الحصول على درجة علمية. do something well، يؤدي شيئا جيدا. make furniture، يصنع الأثاث. meet the deadline، يوفي أو يلتزم بالموعد النهائي. not really، ليس صحيحا. get a job، يحصل على وظيفة. have a degree، يحصل على درجة علمية. break down، يتعطل. care for، يعتني به. have a talk with، يتحدث مع. communicate to، يوصل إلى. essential for، ضروري لي. interact with، يتفاعل مع. late for، متأخر على. look for، يبحث عن. popular with، محبوب لدى. variety of، يعني مجموعة متنوعة من. work on، يعمل على. meet a challenge، يواجه تحدي. eligible for، مؤهل لي. ناخد بعد كده derivatives، المشتقات. وقلنا قبل كده المشتقات عشان نعرفها لازم نكون عارفين مكان الفعل في الجملة فين، مكان الاسم ومكان الصفة. وقلنا الفعل أول كلمة في الجملة لو كانت جملة أمر مثبت، لو أمر منفي هتبقى دونت والمصدر. والفعل مكانه الطبيعي بعد الفاعل. الاسم ممكن يجي في أول الجملة في محل فاعل، وممكن يجي بعد الفعل أو بعد حرف الجر في محل مفعول. ولو أنت لخبطت ده اسم ولا لأ، فوقت بتيجي علامات كده بتميز الاسم زي أو أن. لو كان اسم مفرد بتيجي قبله some واني، ممكن ماتش وميني حسب الاسم كان كمية ولا عدد. الصفة بتصف الاسم وتأتي قبل. الصفة بتيجي بعد فيرب تو بي ام از ار واز وير. وخدنا قبل كده في اللي هي الافعال التقريرية ان الصفات بتيجي بعد الافعال التقريرية، زي مثلا كلمة ساوند، يبدو، لوك، يبدو، هكذا. كلمة ديفلوب، يطور. الاسم منها ديفلوبمنت، تطور او تنمية. ديفلوبر اللي هو المطور، الشخص نفسه اللي بيطور الشيء. الصفة منهم ديفلوبد، متطور، او ديفلوبينج، نام. فرايتن، يخيف. الاسم منها فرايت، خوف. والصفة فرايتند، خائف اللي بيشعر بالخوف يعني. وفرايتنينج، مخيف اللي بيسبب الخوف. obviousness، وضوح، اللي هنا ديت اسم، الصفة منها obvious، واضح. industrialize، يصنع أو يصنع. الاسم منها industry، صناعة. industrialist، رجل صناعة. طبعا الصفة منهم industrial، صناعي متعلق بالصناعة. أو industrious اللي هو جاد في العمل، مجتهد في عمله يعني. qualify، يحصل على مؤهل أو يتأهل. الاسم منها qualification، مؤهل. والصفة qualified، مؤهل، شخص مؤهل لعمل شيء. لكن هنا qualification ديت مؤهل، مؤهل نفسه يعني. reassure، يطمئن. الاسم منها reassurance، طمأنة. والصفة reassuring، مطمئن. reward، يكافئ. الاسم منها reward، مكافأة.
والصفة منهم rewarding مجزٍ أو مرضي. stress يرهق، تنفع نفس الكلمة تبقى اسم بمعنى ضغط عصبي، ولو كانت صفة يبقى stressful مرهق أو stressed متوتر. vary يتنوع، الاسم منهم variety تنوع، والصفة various متنوع. eligibility دي طبعا تعتبر اسم استحقاق أو حقية، وeligible مؤهل أو جدير بشيء أو مستحق، هنا وشخص متأهل، يعني ممكن نقول عليها شخص متأهل أو مؤهل. تمام، يبقى الحاجة ديت الشخص ده بنصفه إن ينفع الوظيفة ديت. بعد كده الورث والسينونيمز أو الأنتونيمز. compassion تعاطف، الصفة أو المرادف بتاعهم بقى sympathy أو mercy. يبقى السينونيم مرادف أو المينينج نفس المعنى، أو it can be replaced by بتيجي في الأسئلة كده ممكن أستبدلها بيه. الأنتونيم المضاد أو الأوبوزيت، أو it can't be replaced by. طبعا هنا عكس كلمة compassion تعاطف cruelty harshness brutality، دي كلها معناها قسوة. construction البناء بتساوي building أو creation، وعكسهم destruction أو ruin ديت معناها الهدم. develop يطور بتساوي advance أو progress، وعكسهم decline أو lessen يتدهور. explain يشرح بتساوي analyze أو clarify، وعكسهم confuse أو mix up. frighten خائف بتساوي afraid أو scared، وعكسهم unafraid أو bold غير خائف. improve يحسن بتساوي enhance أو better أو upgrade، وعكسهم deteriorate أو decline يتدهور. incredibly بشكل لا يصدق بتساوي amazingly أو astonishingly، وعكسهم commonly أو usually بشكل عاد أو شائع. involve يتضمن بتساوي include أو contain، وعكسهم exclude أو لا يتضمن. reassure يطمئن بتساوي assure أو comfort، وعكسهم annoy أو worry يضايق. rewarding مجزٍ بتساوي fruitful أو beneficial، وعكسهم unfruitful أو valueless غير مثمر. ناخد تشيك بوينت نمبر 2. أول سؤال: nowadays في هذه الأيام I am not a degree at Cairo University to be an engineer. في الأيام ديت أنا بعمل إيه؟ يبقى I am doing a degree، يعني بحصل على درجة علمية من جامعة القاهرة عشان أبقى إيه؟ مهندس. نمبر 2 I think it's very difficult to meet Fridays not as we have a lot to do. اعتقد صعب جدا ان احنا ايه نوصل لليه للموعد او ننفذ العمل قبل الموعد النهائي، حتى بيقول لك as we have a lot to do عندنا حاجات كتير نعملها، يبقى هنا deadline. نمبر 3 all students must work hard to improve their marks in the next exam. كل الطلاب يجب انهم يجتهدوا في العمل عشان طبعا ايه يحسنهم درجاتهم في الامتحان القادم. the opposite of the word improve is مضاد كلمة improve، هيبقى ايه؟ improve يعني يحسن، طبعا عكسها هتبقى decline. تمام. Number 4 mothers are those who always show compassion to their families. الأمهات هم اللي طبعا اللي دايما بيظهروا العطف والحنان لأسرهم. The synonym of the word compassion is مرادف كلمة compassion تبقى mercy letter A. تمام. Number 5 to be able to meet our we have to work together and forget our disputes. بيقول لك عشان نكون قادرين ان احنا meet our ايه لازم طبعا نعمل مع بعض وننسى كل الايه الخلافات اللي بيننا. وكمان كلمة disputes ممكن تنفع كمان منازعات، مثلا مشاكل بيننا وبين بعض يعني. يبقى احنا لازم ننسى ايه او عشان نوصل لايه؟ طبعا عشان نواجه التحدي يبقى meet that challenges، لانه قلنا meet challenge يعني يواجه التحدي، ننسى كل اللي بيننا من منازعات. Number 6 I felt not when I heard that my son got the full mark in English. انا سمعت ايه لما عرفت ان ابني حصل على الدرجة النهائية في الانجليزي. طبعا هنا I felt انا شعرت بايه بقى؟ هنا كلمة felt يعني شعرت بيه، طبعا انا شعرت بالسعادة، طبعا يبقى ايه؟ يبقى happy سعيد. Number 7 while we were driving on the way to طنطا، بينما احنا كنا بنقود السيارة في طريقنا لطنطا our car broke، السيارة بتاعتنا broke down يعني تعطلت. تمام. Number 8 I usually enjoy a talk with old people. أنا عادة بستمتع بإيه؟ كلمة talk يعني إيه؟ الحديث. with old people مع الناس الكبار في السن. they are very wise هم حكماء وعقلاء جدا. يبقى هنا I usually enjoy having letter C. تمام. have a talk يعني إيه؟ يقوم بالحديث مع. Number 9 محمد صلاح is very popular thousands of Liverpool fans. محمد صلاح مشهور جدا، طبعا عند مين؟ عند آلاف من جماهير أو مشجعي ليفربول.
يبقى هنا with thousands of Liverpool fans. Number 10. It's interesting how members of the group interact each other. مهم جدا نعرف مقدار أو كيفية يعني الأعضاء بتوع المجموعة بيتفاعلوا interact with each other مع بعضهم البعض. تمام. ناخد بعد كده notes on vocabulary، أهم الملاحظات على الكلمات. أول حاجة الفرق بين كلمة care for take care of care about. care for بتساوي look after وخدناها من شوية يرعى أو يعتني بيه. مثلا he thanked the nurses who had cared for him. هو شكر الايه الممرضات لما هو كان مريض في المستشفى مثلا، شكر الممرضات اللي هم كانوا بيعتنوا بيه وهو في المستشفى مثلا. take care of يعتني بيه. I take care of my little sister. انا بعتني باختي الصغيره when our parents are out لما الوالدين بتوعي بيكونوا في الخارج. care about واجيب بين قوسين something شيء ما، يهتم بشيء ما. لما اقول the only thing he seems to care about is money. الشيء الوحيد يبدو ان هو بيهتم بيه هو الفلوس. apply for يتقدم لطلب وظيفة، لكن apply to بنجيب بعدها الشركة او الشخص او المؤسسة اللي بيقدم لها. مثلا she applied for a job as a secretary، يبقى جاب هنا الوظيفة، يتقدم الى وظيفة كسكرتير. he applied to 3 universities، قدم ورقه يعني زي ما بيقولوا في 3 جامعات and was accepted by all of them، واتقبل في ال3 جامعات. qualify in qualify as be qualified to زائد المصدر. اول حاجه qualify in بنجيب وراها التخصص اللي هو اتخرج فيه اتأهل فيه. مثلا my brother qualified in English literature last year، يعني اخويا اتخرج معاه مؤهل في الادب الانجليزي التخصص بتاعه يعني العام الماضي. qualify as يتأهل كده بنجيب اسم الوظيفة على طول بعدها. my sister qualified as a teacher 5 years ago، يعني اختي اتخرجت كمدرسة من 5 سنين. be qualified احنا قلنا be ديت am is are was were اللي هو verb to be يعني. qualified to زائد المصدر يصبح مؤهلا ليه. he is qualified to teach English، هو مؤهل ان هو ايه يدرس اللغة الانجليزية. الفرق بعد كده بين graduate from graduate in a graduate of. خلي بالك graduate يبقى هنا noun اسم. الأولانية بيتخرج من كلية. لما أقول I graduated from Cairo University، أنا اتخرجت من جامعة القاهرة، يبقى هنا graduate from بيجي وراها الإيه؟ اسم الكلية. graduate in هيجيب لك وراها السنة أو التخصص. I graduated in 2010، أنا اتخرجت سنة 2010. I graduated in medicine، وفي مجال الإيه؟ أو معايا مؤهل طب يعني. I graduate أو a graduate of. I am a graduate of Cairo University، أنا خريج من جامعة القاهرة. ناخد التشيك بوينت نمبر 3. أول سؤال مستر رامي to teach adults. مستر رامي اتخرج أو تأهل لكي يقوم بتدريس الأطفال، يبقى هنا is إيه؟ is qualified اللي تربي تأهل ليعلم الأطفال أو ليه adults اللي هم الكبار بقى هنا adults. نمبر 2 I was very happy when my son qualified an engineer. أنا كنت سعيد جدا لما ابني تأهل كمهندس، يبقى هنا as لأن qualify as بيجي وراها الإيه؟ الوظيفة. نمبر 3 Uncle Jamal has taken of us since our father died. Uncle Kamal has taken طبعا take care of us يهتم أو يعتني بي من ساعة ما إيه هو توفى. نمبر 4 in 1995 1995 I graduated not teaching from Tanta University. يبقى أنا اتخرجت هنا I graduated in teaching، طبعا إيه اتخرجت في مجال إيه تعليم تعليم يعني من جامعة طنطا، يبقى جاب هنا إيه المجال اللي اتخرج فيه. حاتم isn't keen to غير مهتم for the job as it's not rewarding لأنها مش مجزية بالنسبة له، يبقى هو مش مهتم إن هو يقدم للوظيفة اللي هي apply. تمام. نمبر 6 my daughter is not of منصورة University. هنا بنتي تعتبر إيه؟ يبقى هنا هتبقى a graduate of يعني خريج من جامعة المنصورة أو خريجة من جامعة المنصورة. Number 7 علي has applied the job advertised in the newspaper. علي تقدم للوظيفة اللي تم إعلان عنها في جريدة إيه أو في الجرايد، يبقى هنا applied for يتقدم لطلب وظيفة، يبقى letter A. تمام. نحل معاك كده 7 كلمات. أول حاجة number 1 you will never get a good job if you don't have any. لن تحصل على وظيفة جيدة إذا لم يكن معك إيه؟ طبعا إذا لم يكن معك any qualifications أي مؤهلات. Number 2 this is an easy game. دي لعبة سهلة. you don't need any to do it. مش محتاج أي عشان تقوم بيها.
any skills أي مهارات. Number 3. Don't worry لا تقلق. It is not to feel nervous before an interview. لا تقلق طبعا it's ايه؟ It's natural من الطبيعي to feel nervous تشعر بالايه؟ بالتوتر قبل ما تعمل مقابلة شخصية. Number 4. مروان should not football training at least once a week. once a week يعني مرة في الأسبوع. يبقى هنا مروان ده يجب أنه يقوم بإيه؟ بالعديد من التمارين الخاصة بكرة القدم. يبقى هنا do football training letter A. Number 5. The نقط of the new road has now been completed. طبعا بيتكلم على ايه؟ انشاء الطريق الجديد تم اكتماله. مش هينفع اقول طبعا destruction لان destruction تدمير بقى، هتبقى هنا ايه؟ construction letter D. Number 6. My brother has A in engineering. اخي عنده ايه في الهندسة؟ طبعا كده درجة علمية يبقى هنا degree، معاه شهادة في الهندسة. Number 7. He was in the second year of his as a carpenter. هو في السنة الثانية من إيه؟ كنجار. طبعا بدل كنجار هنا يبقى، وفي السنة الثانية يبقى في بياخد تدريب كده بنقول عليه apprenticeship تدريب مهني. Number 8. It is not to work hard and achieve nothing after that. طبعا هنا إيه؟ It's frustrating to work hard. يعني شيء محبط إنك تعمل بجد عشان إيه؟ and achieve nothing، وكمان ما تحققش اي شيء. يبقى ده ايه؟ شيء بالنسبه لك يعتبر محبط ومقلق، فاجتهد في العمل وما حققش حاجه. نمبر 9. my job's getting more and more I can't stand it. الوظيفه بتاعتي بقت ايه وايه اكتر واكتر، انا مش قادر اتحمل. يبقى اكيد ضغط عليا يبقى stressful. تمام. نمبر 10. I'm getting more and more نقط I can't stand my job. خلي بالك المره اللي فاتت قال ايه؟ my jobs is getting more and more، لكن هنا بقول لك I am getting، انا بقى نفسي get ايه؟ يبقى انا get stressed، لان كلمه get stressed يعني ايه؟ يعني بينضغط اكتر في العمل، حتى بقول انا مش قادر اتحمل الوظيفه بتاعتي. نمبر 11. a medical professional must be not caring and have excellent communication skills. عايز اقول لك طبعا اللي متخصص في مهنه الطب يعني يجب انه يكون ايه؟ كيرنج، معتني بالاخرين، وعنده اكسلنت كوميونيكيشن سكيلز مهارات تواصل ممتازه. يبقى طبعا لازم أن يبقى كومباشينيت ليتر ايه. تمام، يبقى شخص عطوف. نمبر 12. as he likes making films، لانه بيحب يعمل افلام. my son hopes to not a career in film making. يبقى هنا ابني لانه هو بيحب عمل الافلام. my son hopes تمنى انه ايه؟ طبعا هنا pursue. تمام، يعني يتبع، يواصل او يطارد. طبعا هنا بيواصل ايه؟ مهنته كايه؟ كصانع افلام يعني. نمبر 13. we should cooperate. cooperate يعني يتعاون، يجب احنا نتعاون. to make use of عشان نحسن استخدام of our نقط deserts الصحاري by reclaiming them عن طريق ايه؟ يعني reclaim هنا يعني يستصلح الصحراء. يبقى هنا طبعا vast deserts. vast بمعنى يعني الصحراء الشاسعة كبيرة جدا. نمبر 14. applicants متقدمين للوظيفة must not a degree in architecture to get the job. لازم أن المتقدمين للوظيفة يبقى معاهم درجة علمية في الهندسة المعمارية عشان يحصلوا على الوظيفة. يبقى هنا must have يكون عندهم أو لديهم. Number 15. رضا has the ability to not well with people to different ages. يعني رضا عنده القدرة ان هو ايه؟ طبعا عنده القدرة ان هو يتفاعل مع ناس كويس of different ages من اعمار مختلفة. بهنا interact letter C. تمام، قلنا كلمة interact بمعنى ايه؟ بمعنى يتفاعل. بعد كده number 16. The government is planning for the of many new roads and flyovers. هنا عايز اقول لك ان الحكومه يعني بتخطط ان ايه؟ العديد من الطرق and flyovers اللي هي الكباري العلويه. يبقى كده هتنشئ، يبقى هنا construction، يبقى letter A. Number 17. I think not experience is more useful than any degree nowadays. اعتقد ان الخبره الايه طبعا مهمه جدا من اي درجه علميه هذه الايام. يبقى كده الخبره العمليه practical experience letter D. Number 18. Not is one of the basic things that supports any country's economy. حاجه تعتبر من الاشياء الاساسيه اللي هي بتدعم اي اقتصاد لاي بلد. يبقى انا بتكلم في ايه؟ اكيد طبعا الصناعه، يبقى هنا industry. Number 19. The salary of my new job is not so I am going to look for another one. المرتب بتاع وظيفتي ليس ايه، عشان كده انا سوف ابحث عنها
على ايه بقى؟ على وظيفة تانية، يبقى اكيد المرتب مش مجزي. rewarding. Number 20. There are not subjects that you will study in STEM schools. يوجد مواد عديدة ايه هتدرسها في مدارس الستيم، مدارس المتفوقين. اكيد طبعا المواد دي هتبقى ايه؟ هتبقى مواد معينة او متخصصة في مجال معين، يبقى particular، محددة ومعينة. Number 21. When Ali left school, he had a or an with a construction company that builds hotels in big cities. لما علي يعني غادر المدرسة، كان مضطر ان هو ايه؟ كمل بقى. with a construction company، في شركة إنشاءات that builds، بتبني hotels، فنادق in big cities، طبعا في مدن كبيرة. هو لما ترك المدرسة يبقى عايز ياخد تدريب مهني، يبقى apprenticeship. Number 22. There is a of dishes in this restaurant. You have many choices. في أطباق طبعا إيه في المطعم ده، أنت عندك اختيارات عديدة، يبقى أكيد في تنوع من الأطباق ديت، يبقى variety letter دي. Number 23. In this restaurant you have many choices as there are dishes. شوف بقى قال لك ايه بالمره دي؟ جاب هنا صفه، خلي بالك اللي فاتت كانت اسم، المره دي يقول لك في المطعم ده انت عندك اختيارات عديده as there are، لان في ايه؟ كتير اطباق ايه؟ يبقى هي اكيد اطباق متنوعه، يبقى various dishes. Number 24. Peace leads to construction. السلام يؤدي الى الانشاء والتعمير. Construction is opposite in meaning to. Construction هنا مضادة في المعنى الايه؟ طبعا مضادة لكلمة destruction، يبقى تدمير. Number 25. She has always been very. She loves to do good things for people. هي دائما يعني بتكون ايه؟ لان هي بتحب يعني ايه؟ تعمل اشياء جيدة مع الاخرين او مع الناس الاخرين. اكيد هي عطوفة، يبقى هنا ايه؟ compassionate، letter B. Number 26. As a model prisoner, he became not for release after serving half his sentence. خلي بالك هنا بقى، كلمة prisoner يعني سجين، وموديل يعني سجين نموذجي. بمعنى ايه؟ يعني بيقولوا عليه حسن، بيطلع حسن سير وسلوك يعني. كمل. he became for release، أصبح ايه؟ release يعني إطلاق سراحه. after serving half his sentence، بعد ما قضى نصف الايه؟ الفترة بتاعت الحكم بتاعته. يبقى هنا became eligible، أصبح مؤهل إن يتم إيه؟ إطلاق سراحه. Number 27. I was nervous of my first day at college. كنت متعصب يعني متوتر يعني عشان أول يوم في الإيه؟ في الجامعة. But seeing some friends me، لكن رؤية بعض الأصدقاء طبعا إيه؟ أكيد طمني، يبقى reassured me. reassure يعني يطمئن. Number 28. I was late for work because the bus had broken. انا اتاخرت على العمل لان الاتوبيس ايه؟ broken. كمل. and the driver failed to start the engine again. والسائق فشل في اداره المحرك مره اخرى، يبقى كده الاتوبيس اتعطل، يبقى broken down. choose the two correct answers. وده اول سؤال عندنا في الامتحان، خلي بالك اختار اجابتين من ايه؟ من خمسه. number 29. This match is incredibly exciting. الماتش ده يعني مثير لدرجه عجيبه. They have got two goals in 2 minutes. ده جابوا هدفين في دقيقتين. The synonyms of the word incredibly are. مرادفات كلمة incredibly. incredibly ممكن أقول amazingly، أدي واحدة. وكمان astonishingly. تمام. Number 30. Don't try to reassure me because I understand it's very dangerous. قول له حاول، يعني لا تحاول أن تطمئنني لأن أنا فاهم إن ده خطير جدا. The antonyms of the word reassure are. طبعا هنا مضادات كلمة reassure يطمئن. ممكن أقول أنه يزعج، كمان ممكن أقول worry يقلق، والاثنين عكس كلمة يطمئن. Number 31. How do you think the company can improve products؟ كيف تعتقد أن الشركة تقدر تحسن منتجاتها؟ The synonyms of the word improve are. مرادفات كلمة improve يعني يحسن. ممكن أقول upgrade، أدي واحدة. تمام. ممكن أقول كمان better، والاتنين دول يعني هم إيه؟ يحسن ويجعله أفضل. Number 32. Teachers at schools must note students as they are responsible for them. المدرسين في المدارس يجب ان هم طبعا يعملوا مع الطلاب، لان طبعا هم ايه؟ مسؤولين عنهم، يبقى لازم ياخدوا بالهم من الطلاب، يبقى care for، ادي واحده. كمان take care of، الاثنين معناهم يعتني بيه. Number 33.
يوسف نوت كايرو يونيفرسيتي. he got his certificate last year. حصل على الشهادة بتاعته العام الماضي. يبقى هو اتخرج من جامعة القاهرة. ممكن نقول graduated اللي هي letter. طبعا graduated from ادي واحدة. letter B letter D واضحة جدا. كمان ممكن اقول is a graduate of خريج من. يبقى لما اقول a graduate اقول of، لكن graduate كفعل يبقى from. تمام، الاثنين معناهم اتخرج من. جه دورنا دلوقتي مع الجزء الخاص بالجرامر. هنتكلم على reported speech الكلام المنقول. طبعا احنا عندنا في نوعين من الكلام زي ما بنقول direct speech او indirect speech. طبعا كلمة indirect نفس المعنى بتاع كلمة reported speech اللي هو كلام منقول، كلام غير مباشر. لو عندنا مثلا مثال بسيط قوي عشان نعرف يعني ايه كلام مباشر وايه كلام غير مباشر. He said I have studied English with my friends. الكلام النص بالظبط اللي كلام الشخص ده قاله بين قوسين. يبقى هنا نص الكلام كما قال صاحبه دون اي تعديل او تغيير، بيوضع بين علامات اقتباس اللي هي inverted commas. لو عايز احول الكلام ده الى غير مباشر، he said that he had studied English with his friends. يبقى الكلام المنقول ده انا نقلته عن الشخص اللي قاله وغيرت الزمن والضمائر حسب المتكلم والمخاطب. She said that it was a really interesting job. وطبعا بتختلف القواعد بتاع نقل الكلام باختلاف الجمل، سواء كانت جملة خبرية، جملة أمرية، جملة استفهامية. لو اتكلمنا أول حاجة على statement الجملة الخبرية، ازاي نحولها من direct كلام مباشر إلى indirect كلام غير مباشر؟ اول حاجه واول خطوه تحويل فعل القول. بمعنى ايه؟ يعني ايه فعل القول؟ يعني كلمه ساي تبقى زي ما هي ساي. لو سايز هتبقى سايز. لو ساي تو تبقى تل. لو سايز تو تبقى تيلز. لو سيد زي ما هي. لو سيد تو تبقى تولد. يبقى كل ما احط تو جنب ساي او جنب ايه سيد بحولها الى تيل او تولد. اول حاجه خلي بالك التفرقه بينهم طبعا لما تيجي تختار بتكون طبعا على حسب وجود الفاعل او المفعول، سواء كان بعدهم مباشرة أو لا. بمعنى بتجيب كلمة ساي أو سايز أو سيد ذات. لو تيل أو تيلز أو تولد بجيب مفعول الأول وبعد كده ذات. خلي بالك من دي. مثلا she said she had left the house early. هي قالت إن هي تركت المنزل مبكرا. طبعا هنا فاعل بعد كلمة said، لكن بعد told بيجي مفعول لأن أصلا till من الأفعال اللي بيجي وراها مفعول. she told me that she had broken أو had woken up late. هي أخبرتني إن هي استيقظت متأخرا. He said his father would travel the next day. هو بيقول إن باباه هيسافر اليوم التالي. يبقى هنا كلمة his father ديت مفعول أو ديت الفعل بقى لأن فعل الجملة جه وراه فعل. He told his father يبقى said بيجي وراه فعل بتاع الجملة التانية، لكن told بيجي وراه المفعول بتاع كلمة told لأن till بيجي وراه مفعول زي ما قلت من شوية. يبقى he told his father he wanted to go out with his friends. يبقى هو قال لباباه إن هو عاوز يخرج مع أصدقائه. ممكن اجيب كلمات تانية مكان سد حسب السياق العام بتاع المعنى. بمعنى ايه؟ ممكن لو الكلام فيه واحد بيعلم شخص بحاجة معينة او الانفورمد مكان سد، او الاكسبلين تفسرها. لو واحد بيوعد حد او بروميسد وعده. لو بيشرح حاجة illustrated تفسرها او وضحها. وكمان لو كان بيهدد ممكن اقول وارنت حذرها، ثريتند هددها. فمعنى الكلام بنحول سد الى كلمة بتدي المعنى ده. مثلا he explained that he was checking the windows. هو فسر وشرح ان هو كان بيقوم بفحص الشبابيك. يبقى اول نقطة بنحول ايه ونشوف فعل الكلام ونبدأ نحوله. بنحذف علامات الاقتباس للانفيرتد كوماز ونربط بكلمة ذات وممكن ما اجيبهاش. بمعنى he said to me I have seen an accident in the street. هو قال ان هو شاف حادثة في الشارع. عايز احولها لغير مباشر زي ما قلت لك كلمه said to هنخليها ايه؟ هنخليها told. تمام. يبقى هي told me جاي وراها مفعول. ذات شلت علامات التنصيص زي ما قلت من شويه، تحذف علامات اللي هي التنصيص وكمان الكوما سواء في الاول او في الاخر. وبقى كده اجيب ذات واكمل وحولت المضارع التام الى ماضي تام وهنتكلم عن التحويلات دلوقتي. النقطه الثانيه تحويلات الضمائر داخل الاقواس ان وجدت. داخل الاقواس مش خارجها، خلي بالكم. يبقى ضمائر المتكلم يتم تغييرها حسب الشخص المتكلم اللي بيقول الكلام. بمعنى ايه؟ لو في اي جوه الكلام والشخص اللي هو بيتكلم ده فانا بنقل عنه كلام قلت هي او شي. لو ماي هتبقى هيز او هير. لو وي تبقى they. اور تبقى their. مي تبقى him او her. ماين تبقى his او hers. us تبقى them. ركز معايا واحده واحده ونشوف بنغير ازاي. he said to me هو قال لي I will go to the party with my friends. انا هروح الحفله مع اصدقائي. He told me هو أخبرني لأن سبت وحولتها ل told. that شلت علامات التنصيص زي ما قلت من شوية وجبت مكانها إيه that. تمام. مين اللي بيقول الكلام؟ مين اللي بيقول I؟ هو. فرحت قايل I خليتها هي. والجو هتبقى would go وجملت would go هكمل أقول إيه بقى to the part with
طيب كان هو بيقول my friends أصدقائي، أنا هحولها تبقى أصدقائه هو، يبقى his friends. ضمير المخاطب يتم تغييرها حسب الشخص المخاطب خارج الأقواس. يعني مثلا بقول لك ايه يو، تبقى خارج الأقواس يو. هقول ايه؟ هقول اي او هي او شي او وي او they حسب المعنى بتاع الكلام. يو لو كانت مفعول جاي بعد الفعل يعني، يبقى اقول مي him her us them. يور صفات ملكية هتبقى my his her our their. نشوف المثال بيوضح أكتر من الكلام ده. She said to me أو to منى you can attend the lecture with your colleagues tomorrow. يبقى she said to أول حاجة الفاعل she زي ما هي، said to حولتها ل told. منى زي ما هي المفعول. هي لما هي قالت لمنى يو مقصود بها مين؟ مقصود بها منى. يبقى هنا كانت attend the lecture، يبقى هنا that she could attend the lecture with. طيب كانت اللي بتقول لها بتكلم منى يعني بتقول لها your colleagues أصدقائك، يبقى her colleagues. the next day اليوم التالي. مثال تاني I said to my mother I will come with you to the wedding party. أنا قلت لمامتي أنا هاجي معاك حفلة الزفاف. يبقى I told عشان ست تو حولناها ل told. يبقى كل ما تلاقي told اعرف إن الجملة محولة تبقى الجملة دي غير مباشر ما فيهاش علامة تنصيص. يبقى I told my mother that حذفنا علامات التنصيص زي ما قلنا قبل كده، دايما كل مرة بنحذفهم. تمام. طب بعد كده أول حاجة مين اللي قال الكلام؟ أنا اللي بقوله، فأي تبقى كما هي في الحالة دي. تمام. وضحت كده ازاي بقى نخلي زي ما هي؟ will بقت would come with. طيب هو بيقول هنا بيكلم مامته هو، فبيقول لها you أو مامتها هي، فأنا بقول I would come with her to the wedding party. تمام. باقي الضمائر لا تتغير داخل الأقواس زي كلمة them their him her they it she he، ما بيتحولوش لأن هم نفس الكلام ضمير غائب. مثلا I said to أماني، أنا قلت لأماني he is watching the football match. football match هنا مباراة كرة القدم. أنا قلت لأماني هو بيشاهد مباراة كرة القدم. يبقى I told أماني that he was watching the football match. يبقى أنا حولت الزمن لكن ما حولتش الضمير. ده من الجملة بيتحول إلى الزمن الأبعد. تتحول الأزمنة من المضارع إلى الماضي إذا كان فعل القول ماضي. فعل القول إيه؟ ماضي. يعني لو فعل القول مش ماضي مش هيحول. تمام. مثلا he said I play football well، دي جملة مضارع بسيط. حولتها he said that he played football well، خليتها ماضي بسيط. he said I am watching a film، مضارع مستمر. he said that he was watching a film، بقت ماضي مستمر. He said I have slept early، مضارع تام. She said that she had slept early، بقت ماضي تام. طيب لو قال لي she said I ate all the food in the fridge. She said that she had eaten all the food in the fridge، يبقى هنا الماضي البسيط بقى ماضي تام. الأفعال الناقصة will can may زائد المصدر بنحولها إلى would could might زائد المصدر. She said I will cook dinner early. She said that she would cook dinner early. تمام. بيختلف تحويل must على حسب استخدامها ومعناها في الجمله. بمعنى ايه؟ كلمه must ممكن تبقى الزام او استنتاج. الزام يعني في ضروره، لما كنا خدناها في كلمه necessary الضروره. طبعا الماضي منها had to. لما اقول مثلا منى said I must study my lessons tomorrow، يبقى انا هحول said او must هنا الى ايه؟ الى had to المصدر. تمام. يبقى هنا هقول منى said that، منى قالت ان ايه بقى؟ she had to study her lessons the next day، يبقى انا حولت must الى ايه؟ الى had to. لان هنا قالت الكلام ماست بقت هاتو لانها بتعبر عن الزام. طب لو بتعبر عن استنتاج وكانت الجمله ماست يعني بيقول ده اكيد هيعمل كذا بيستنتج يعني، فانا هنا بقول ايه؟ ماست هاف تصريف ثالث. تحول لماست هاف ايه؟ تصريف ثالث. مثلا منى سيد هي ماست بي ill today. منى بتقول ان هو اكيد مريض النهارده، ده استنتاج اهو في المضارع، هخليها استنتاج في الماضي يبقى ماست هاف تصريف ثالث. يبقى هنا منى said that he زي ما هي must have been ill. طبعا today هتبقى that day. وتظل must كما هي بلا تغيير مع القوانين الثابته، طبعا ما القانون مش هيتغير. he said drivers must follow the traffic rules. السائقين يجب ان هم ايه بقى؟ يعني يتبعوا اشارات المرور. he said that drivers must follow the traffic rules. القانون مش هيتغير لو انا نقلت الكلام بتاعه. بنحاول اسماء الاشاره وظروف المكان والزمان. يعني yesterday تبقى ايه؟ the day before او the previous day. tomorrow غدا تتحول الى the next day او the following day. now هتبقى then. tonight هتبقى that night. next هتبقى the following. today that day. go أو last تبقى before the previous أو earlier. here تبقى there. this تبقى that.
these تبقى those. نشوف كده. He said to me I will travel to Alexandria tomorrow. يبقى he told me، قلنا said to تبقى told، شلنا علامات الايه؟ علامات التنصيص شلناها. بعد كده مين اللي بيقول الكلام؟ هو اللي بيقول الكلام. فقلت that he will هتبقى would travel to Alexandria tomorrow هتبقى the next day. تمام. She said to her mother، هي بتقول لمامتها I phoned you yesterday. هحول تبقى she told her mother. وقلنا ذات ممكن اجيبها ممكن ما اجيبهاش، وحذفنا علامه التنصيص. مين اللي بيقول اي؟ هي اللي بتقول، يبقى شي. وفوند هتبقى هات فوند لان ماضي بسيط خليناها ماضي تام. يسترداي هتبقى ذا داي بيفور. وخلي بالك من كلمه يو حولناها لايه؟ حولناها الى كلمه هير. تمام. لان هنا يو بتكلمها هي بتكلم مامتها فقلنا هير. ذا داي بيفور بعد ما حولناها كانت اصلها ايه؟ يسترداي. كمان خلي بالك لو في جملتين داخل علامات الاقتباس بنربط بينهم بحاجتين، يا اما and that يا اما and added that، يعني واضاف ان. مثلا he said I didn't attend the party my father was ill. هو بيقول هو ما حضرش الحفله، بابا كان إيه؟ مريض. يبقى he said that الاي بقت he. didn't attend ديت ماضي بسيط منفي خليتها hadn't attended ماضي تام منفي the party. وعشان بقى ما احطش نفس الكلام احط نقطه واكمل تاني او ليه and added that واضاف ان. طب my father مش ده باباه هو يبقى his father. طب was ill مش ده ماضي بسيط بقت had، والتصريف طلعت من was اللي اصلها be verb to be بقت being ill. في الاختيارات بقى لاحظ بقى استخدام الازمنه التاليه مع بعض الكلمات الداله عليها من غير في غير الايه المباشر. يعني لما تلاقي الكلام ده تعرف تختار على طول، ودي حته حلوه قوي. يعني لما تلاقي before او the previous يبقى انت هتجيب ماضي تام. لما تلاقي then يبقى ده كان اصلها مضارع مستمر حولناها لماضي مستمر. لما تلاقي the following او the next يبقى انت هتجيب would والمصدر او past continuous ماضي مستمر لان كان اصلها مضارع مستمر بيعبر عن المستقبل فخليناها ماضي مستمر. ناخد التشيك بوينت نمبر 4 او الجمله. My daughter her teacher had given her a reward that day. يعني هنا ابنتي بتقول ان المدرس اداها مكافأة في اليوم ده. خلي بالك الجمله هنا ما فيهاش شكوى عشان اقول complained. وكمان تولد ما تجيش لما يكون وراها مفعول هتقولي طب ما هير تيتشر، لا ده هير تيتشر مفاعل بتاع الجمله اللي حولناها. اذا هتبقى كلمه سيد لتر سي. تمام. يبقى انا نختار ايه؟ يعني نختار لتر سي. بعد كده نمبر 2. منى نقط her friend she was ill and couldn't go to school. منى بتقول ان صديقتها او بتقول لصديقتها ان هي كانت مريضه. خلي بالك بقى، شفت احنا هنغلط ازاي بقى؟ كلمه her friend ديت ايه مالها؟ طبعا هنا ديت مفعول لان منى قالت لزميلتها. ليه؟ لان بعدها فاعل يبقى على طول بدل مفعول يبقى ايه؟ يبقى told her friend letter A. نمبر 3. Sarah told me that she not a job interview the previous day. سارة أخبرت أو قالت، أخبرتني يعني قالت لي ذات شي. خلي بالك بدل هنا أخبرتني يبقى دي جملة غير مباشر. وبريفيوس داي تمام كان أصلها إيه؟ بريفيوس داي المفروض كان أصلها يستر داي. إذا الجملة اتحولت من ماضي بسيط إلى إيه؟ برافو عليكم ماضي تام يبقى هات. نمبر 4. منار told me that she منار أخبرتني إن هي إيه؟ her homework then كان أصلها إيه؟ أصلها now يعني كان أصلها مضارع مستمر يبقى هي ماضي مستمر يبقى was doing. تمام. نمبر 5. he said that he had done all his work had done ماضي تام يبقى كان اصله ماضي بسيط وكان في yesterday حولناها الى ماضي تام يبقى الكلام بتاعنا كلمه yesterday او week. هنا هجيب لك على فكره week يعني كان اصلها last week. حول last week الى ايه؟ the previous week. تمام. دايما الحاجه اللي في الماضي قول the previous، اللي في المستقبل تقول the following. بعض الملحوظات الهامه بقى خلي بالك منها. لا يتغير زمن الجملة أو أسماء الإشارة وظروف المكان والزمان في الحالات التالية. نكتفي فقط بتغيير الإيه؟ الضمائر ودي اللي بتنسوه. يعني تقول لي مثلا مش هحاول حاجة وتنسى الضمائر، لا هتغير الضمائر فقط. أول حاجة وأول حالة من دول إذا كان فعل القول مضارع. اللي هو إيه فعل القول؟ اللي هو كلمة say. هنا says I'm watching TV now. يبقى هنا says that she is watching TV now. يبقى هنا نفس الكلام فعل القول مضارع كتبت ذات الاي بقت شي. am watching مضارع مستمر بقت is watching مضارع مستمر. يا مصر ما احنا حولنا am لاز. طب ما هو اي بتاخد am لكن شي بتاخد is طبيعي وناو زي ما هي. النقطة الثانية لا يتحول الزمن داخل الأقواس إذا كان في حقيقة علمية ثابتة يبقى مضارع بسيط لأن المضارع البسيط قلنا بيعبر عن إيه؟ عن حقائق. علي ست وهاني the sun rises in the morning. علي بيقول لهاني الشمس تشرق من الشرق. يبقى علي told هاني that the sun rises in the morning. نفس الكلام ما انا بنقل الحقيقه مش هينفع اغيرها الماضي. وست بقت told.
كمان فعل القول ماضي مع وجود كلمة تدل على حدوث الكلام في الحال أو قبل فترة بسيطة. ممكن تقولها بطريقة تانية، إيه هي ديت؟ يعني إذا كان الحدث تم منذ فترة وجيزة لا يتحول الزمن داخل الأقواس. وإيه الكلام اللي بيدل على ديت؟ كلمة just now لسه حالا، a moment ago a minute ago من دقيقة، من لحظة، a short time ago. لما تلاقي التعبيرات ديت اعرف إن الكلام لسه حاصل حالا، يبقى مش هتغير الزمن. زي إيه مثلا؟ he said just now لسه قايل حالا no one is allowed to leave، محدش مسموح له يغادر. يبقى he said just now no أو that no one is allowed to leave زي ما هي. كمان لا يتحول الزمن في الحالة الصفرية والحالة الثانية والحالة الثالثة بتاعت اف. الحالة الشرطية بتاعت اف ازاي؟ he said to me if you boil water it turns into steam. هو بيقول لي لو انت غليت المية هتتحول الى بخار. هو ينفع انا اغير الكلام بقى اخليه في الماضي؟ لا، ما هو دي حقيقة ودي حالة صفرية زي ما هي. يبقى she told me that if I الضمير بس بحول I boil water it turns into steam. إيمان said to me if you had played well you would have won the game. لو كنت لعبت كويس كنت فزت بالايه؟ كنت فزت باللعبة. يبقى إيمان told me that if I had played الحالة التالتة زي ما هي well I would have won the game. خلي بالك الحالة الأولى والتانية والتالتة كل واحدة فيهم لها معنى معين. لو غيرت الزمن بتاعها المعنى هيتغير، عشان كده لا تتحول الزمن أو لا يتحول الزمن داخل الأقواس مع حالات if الشرطية الأولى الصفرية والتانية والتالتة. لاحظ كمان بقى الحالة الأولى لإف تحول للحالة الثانية. ركز بقى. علي said if I study hard I will pass the test easily. علي said that if he studied hard he would pass the test easily. لا تتحول الأزمنة بعد التعبيرات التالية. إيه بقى التعبيرات ديت؟ would rather would like had better it's time. لما أقول مثلا علي said I'd like to watch the new movie. طبعا علي said that he would like to watch the new movie. هي مفيش تغيير. ده دورنا مع حل أسئلة على الجزء الخاص بالجرامر. نمبر 1 ندى not me that she would like to go out for shopping. ندى بتقول لي إن هي عايزة تروح تخرج عشان تعمل شوبينج. أولا said ما تنفعش عشان جايب مفعول. طيب asked ده مش سؤال. طب advised مفيش هنا معنى نصيحة، فبالتالي تبقى told. تمام. نمبر 2 ماهر said that ماهر بيقول he not a friend at the station later that day. قال لي that day يعني كان أصلها today. تمام. وtoday كانت بتدل على المضارع المستمر ده مبدئيا. طيب that he يبقى أنا أجيب ماضي مستمر اللي هي إيه؟ was meeting. تمام. نمبر 3 أنت ممكن تحل لما تكون عارف الزمن أو الظرف الزمني تحول أصله كان إيه يعني. Number 3 the doctor told me that الدكتور قال لي he not able to meet me until the next day. next day اللي هي كانت tomorrow. إذا الجملة كانت will والمصدر فأنا هحولها إلى wouldn't والمصدر يبقى letter C. تمام. Number 4 he said that his father not him to make bread the day before. هو بيقول إن باباه طبعا عرفه إزاي يعني يعمل خبز. the day before كان أصلها إيه the day before؟ كان أصلها yesterday. يبقى الجملة كانت ماضي بسيط حولناها لإيه؟ لماضي تام هات توت. Number 5 the teacher said that the moon المدرس بيقول إن القمر it's light from the sun يعني بيحصل على الضوء بتاعه من الشمس. أنا بتكلم هنا على حقائق، وبدل في حقائق الزمن لا يتحول يبقى برضه the moon يبقى gets مضارع بسيط زي ما هي. Number 6 my uncle said just now that he us at home. عم لسه قايل إن هو يبقى خلي بالك بيقول لك جاست ناو يعني لسه حالا قايل الكلام ده. يبقى الزمن مش هيتحول فمش هينفع اجيب ماضي تام ولا ماضي مستمر ولا حتى. يبقى هنا هتبقى فعلا ويل ميت. مش هينفع اجيب ماضي بسيط اصلا لان بيقول لك لسه قايل حالا ان هو يقابلنا at home في المنزل. Number 7 I was that the meeting had been postponed. postponed يعني تم تأجيلها for unknown reasons. هنا بيقول طبعا يعني ايه انا تم. خلي بالك ده ووز هنا السؤال ده حلو على فكره. جايب ووز هنا فبالتالي جايب لك صيغه مبني مجهول قبل الاقواس اصلا. يبقى انا تم قولي سيد لا انا تم اخباري. يبقى I was told تم اخباري ايه بقى؟ the meeting ان الاجتماع had been postponed تم تاجيله لاسباب غير معلومه. Number 8 the teacher said if we not red and yellow colors we orange which is my favorite. هو بيقول لك هنا لو عملت ايه في اللون الاحمر والاصفر هيدينا برتقالي. هو بيتكلم هنا على ايه؟ حقائق. لان ديت ايه؟ اللي لما يكون بيعبر عن حقائق لا يتحول الزمن. يبقى اول واحده ميكس. في عندي هنا ميكس
اتنين هما طبعا لتر سي ودي غلط. تمام، لان وي عايزه فعل مصدر. طب جيت ولا ويل جيت؟ ما هو الحقائق يبقى جيت، يبقى هنا ميكس وكلمه جيت الاثنين مضارع بسيط. ميكس يعني يخلط. نمبر 9. My son told me that he not with his friends the next day. هنا ابني اخبرني ان هو with his friend the next day، ان هو طبعا هيسافر مع اصدقائه next day يعني اليوم التالي، دي اصلها tomorrow، يبقى الجمله كان فيها will والمصدر، يبقى انا اخليها would والمصدر. تمام. نمبر 10. احمد not he was able to write the report on his own. احمد بيقول ان هو كان قادرا على كتابه التقرير لوحده. خلي بالك احمد هنا لو قلت لي told مفيش مفعول وراه، لان هي دي الفعل بتاع الجمله الثانيه. يبقى احمد said he was able، قال ان. نمبر 11. هاني said that he not a new flat yet. هاني بيقول ان هو ايه طبعا he hadn't found a new flat yet، يبقى later سي ليه يا مستر؟ ما هو اصل كلمه يد دي بتيجي في المضارع التام، والمضارع التام بيتحول برضو الى ماضي ايه تام، لان الماضي البسيط بيتحول لماضي تام، والمضارع التام بيتحول الى ماضي تام. يبقى هنا hadn't found. نمبر 12. نهى explained that they to Dubai the year before. نهى شرحت ان ايه؟ ان هم طبعا دبي the year before. the year before مقصود بها ايه؟ كان اصلها يعني last year. اي حاجه before تبقى ماضي، حاجه after تبقى مستقبل زي ما قلت لكم قبل كده. يبقى هنا last year ماضي بسيط، يبقى المفروض تحول لماضي تام، يبقى هنا had gone. تمام. يبقى هنا نهى بتشرح ان هي راحت دبي العام الماضي. نمبر 13. I informed my teacher that I wouldn't be able to attend. انا اخبرت المدرس بتاعي ان انا لن اكون قادرا على ان انا احضر ايه؟ attend طبعا ايه؟ attend the following lesson. تمام. ليه يا مستر؟ ما هو following lesson اللي هو next lesson، ونيكست اصلا بتبقى في المستقبل وكان will والمصدر، فجبتها wouldn't يبقى ده following lesson. تمام. يبقى انت بتفسرها بالطريقه دي. نمبر 14. رامي said he not to Luxor the following week. برضو the following week اللي هو ايه next week، يبقى الجمله كان اصلها مستقبل والمصدر هتبقى would travel. تمام، دي احسن طريقه تحل بيها السؤال اللي زي ده. خلي بالك من الظروف الزمنيه وتحويلاتها. نمبر 15. The chef said that one of their ovens not the day before. رئيس الطهاة بيقول ان احد الافران بتاعتهم يعني ايه the day before مقصود بيها yesterday، يعني كان بيتصلح بالامس. خلي بالك كان بيتصلح يعني مبني مجهول، فبالتالي كانت ماضي بسيط مجهول هتبقى ماضي تام مجهول، يبقى had been repaired، كان يتم تصليحه. نمبر 16. نهى said that her favorite drink orange juice. نهى بتقول المشروب المفضل عندها كان ايه؟ عصير البرتقال. يبقى was. ليه يا مستر؟ ما اصل الجمله my favorite drink is orange juice بقت her favorite drink was orange juice. مضارع بسيط خلينا ماضي بسيط is بقت was. Number 17. I told my friend that I to the countryside the following week. انا اخبرت صديقي ان ايه؟ ان انا طبعا هسافر الريف the following week الاسبوع التالي. الاسبوع التالي كان اصلها ايه؟ next week. طب هو هنا في تخطيط وترتيب؟ ايوه. يبقى اصل الجمله هتقول لي would والمصدر ما جابهاش عشان ما يلخبطكش. اصل الجمله كان مضارع مستمر فبقت ايه؟ ماضي مستمر. تمام. احنا قلنا المضارع المستمر ممكن نستخدمه للتعبير عن ترتيبات واعداد في المستقبل، يبقى هنا خليتها ماضي مستمر. نمبر 18. مروة said that she not look for a mechanic when her car broke down. مروة بتقول ان هي كانت مضطرة ان هي تبحث عن ميكانيكي لما العربية بتاعتها تعطلت. الجملة غير مباشر. تمام. فلو قلت had been look for، ما هو لو had been الجملة برضو غلط، المعنى خطأ، انما had to اصل الجملة she must، او كده بتقول I must look for a mechanic، حولتها بقت she had to. must تعبر عن الزام وضرورة، حولتها ل had to. Number 19. She said that she not drawing it's her favorite hobby. هي بتقول ان ايه؟ ان هي طبعا بتحب الرسم وديت هوايتها المفضلة. ما هو هوايتها المفضلة دلوقتي وهي بتحب الرسم، دي حقائق، يبقى likes. تمام. يبقى لو ما ركزتش في الجملة هتغلط، خلي بالك. Number 20. احمد said that he not his friends the previous week. احمد بيقول ان هو ايه؟ قابل صحابه الاسبوع السابق. previous week كان اصلها last week، يبقى المفروض الجملة كانت ماضي بسيط هتبقى ماضي تام، يبقى had met. Number 21. سالي said that they sushi 2 days before. سالي قالت ان هم ايه؟ تناولوا سوشي من يومين، يبقى had eaten letter B. تمام. Number 22. منيرة has just told أميرة that they not to their friend's wedding tonight. منيرة
لسه قايله حالا لاميره، بدل لسه قايله حالا يبقى الزمن لا يتغير. اذا لو قلت would go ده متحول يبقى دي غلط. we're going برضو خطأ. طب are going ولا have gone؟ ركز في المعنى. to their friends wedding tonight يبقى are going مضارع مستمر. number 23 he admitted that هو اعترف ان ايه he late the night before ان هو يعني وصل متأخر الليلة الماضية، يعني last night كانت ماضي بسيط بقت ماضي تام يبقى had arrived. تمام. number 24 منى not if she came early she would call me. يبقى هنا خلي بالك جايب لك هنا مفيش مفعول فمش هقول told، ده أول حاجة. قلت منى wanted to know if she came early، ما هو هنا لو قلت if she came early she would call me يا ريت حلت if مش if بتاعت السؤال عشان لسه هناخدها بعد شوية. المفروض تبقى ايه؟ المفروض تبقى هنا told. told احنا قلنا غلط يبقى said letter C. يبقى منى said منى قالت if she came لو هي كانت جت زي ما بيقولوا كانت جت بدري يعني كانت ايه؟ كانت اتصلت بيها. number 25 او كانت اتصلت بيا يعني. number 25 they told us هم اخبارهم قالوا لنا يعني we worked hard we would reach our goals easily. هنا بقى هم اخبرونا لو يبقى هنا حالة if الشرطية التانية يبقى letter B if. number 26 our teacher not all of us about the results of the final exams. المدرس بتاعنا يعني ايه؟ يبقى اخبرنا كلنا في مفعول يبقى told all of us. تمام. number 27 Fatin says that she not her old car because it usually breaks down. فاتن بتقول ان هي يبقى she is going to sell her old car يبقى letter B. تمام. because it usually breaks down لانها عادة ايه؟ طبعا بتتعطل. ليه يا مصر هنا بقى قلت is going to sell؟ طبعا اول حاجة كلمة says فعل القول مضارع لا يتحول الزمن. تمام. طيب اذا was going دي غلط. طب اقول have sold ولا has been sold؟ has been sold مبني مجهول فشي ما ينفعش اقول she has been sold غلط. انما have sold شي ما تاخدش have اذا هي letter B. number 28 he not me I'm traveling to Aswan tomorrow. طبعا هي ايه he دي جملة خلي بالك مباشر يبقى هي said to me ما ينفعش اقول told اذا كانت في غير المباشر. number 29 she not her friend had an accident. خلي بالكم her friend had an accident دي جملة يعني her friend انا باكد على ديت ليه هتعرف ليه دلوقتي. her friend دي فاعل الجملة الثانية اللي بعد ايه بعد فعل القول اذا ما ينفعش اقول told اذا هتبقى she said. هي قالت her friend had an accident زميلتها عملت حادثة but I don't know whether she is رانيا or not بس انا مش عارف هي رانيا اللي تقصدها ولا لحد تاني. number 30 he said that the first thing he noticed when he got home was to have a shower. هو بيقول ان اول حاجة يعملها لما يصل المنزل ان هو ايه ياخد شاور. يبقى هنا the first thing ايه بقى he did يبقى letter D. تمام. يبقى he said that the first thing كمل when he got home was to have a shower. الجملة هنا هتبقى ماضي ما ينفعش اقول is doing ما ينفعش اقول does ولا مضارع تام كمان لان بعد كلمة بعد الرابط when جايب ماضي بسيط. number 31 she said that she not me as soon as she arrived. هي قالت انها تكلمني بمجرد ما توصل soon as she arrived. هنا as soon خلي بالك لما جاب لي وراها ماضي بسيط كان اصلها مضارع بسيط ودي من الروابط اللي بيجي وراها مضارع بسيط او مضارع تام وقبلها برافو عليكم مستقبل. طب المستقبل كان will والمصدر هحولها الى would والمصدر يبقى لتر دي. شوف اصل القاعده ايه وحولناها ازاي. number 32 علي told his father a moment ago that علي أخبر بابا من دقيقة أو من لحظة that he بدل لسه أخبره من لحظة يبقى الزمن لا يتحول. طب أقول will want to buy a new bag ما ينفعش أقول will want هنا أمال إيه wants فقط هو يريد أن. number 33 I'm going out announced باسم أعلن باسم أنا خارج. باسم announced that he out. باسم أعلن إن هو هيخرج مش هنا بقول لك I am going out هحول I am going إلى was going. تمام ماضي بسيط. تمام ماضي مستمر هنا بقى was going. number 34 this year we are going to Dubai. السنة دي احنا هنروح دبي. said جنى. جنى said they to Dubai that year. جنى قالت لهم يروحوا دبي في العام ده يبقى هنا they were going letter A. تمام لأن أصل الجملة مضارع مستمر خليناها ماضي مستمر. number 35 you must
sleep early today. لازم تنام بدري النهارده. My father told me that I early that day. هنا بيتكلم على ايه؟ على إلزام وضرورة. بدل must إلزام وضرورة يبقى had to زائد المصدر يبقى letter C. تمام. كده فاضل لنا test yourself or lessons 1 and 2. زي ما اتفقنا في اول الترم عشان الفيديو مبقاش طويل او اكتر من لازم، هبعت لك السكرينات ديت محلوله على جروب الواتساب وقناه الواتساب وكمان على المنتدى بتاع القناه، والرابط موجود في الوصف اسفل الفيديو. ناخد بعد كده lessons 3 and 4 اهم كلمات. career career community community confident confident experience experience fancy fancy fire engine fire engine firefighter firefighter flexible flexible hardworking hardworking honest honest job opportunities job opportunities job fair jobs fair loyal loyal main main necessary necessary punctual punctual reliable reliable require require sirens sirens situations situation teammate teammate team player team player. ناخد work book vocabulary أهم كلمات work book. aged aged availability availability cuisine cuisine immediate immediate interests interests office worker office worker patient patient pay pay plumber plumber professional professional shop assistant shop assistant vet vet. ناخد بعد كده تشيك بوينت نمبر 1. اول حاجه when I saw the fire not coming I hurried to guide them. طبعا هنا لما انا شفت ايه اللي جاي يعني اسرعت لكي ارشدهم، يبقى هنا the fire engines. تمام، اللي هم الرجال المطفئين اول ما شفتهم ذهبت لكي ايه ارشدهم على الطريق مثلا. نمبر 2 all Egyptian citizens كل المواطنين المصريين must be totally to our country Egypt. يجب ان هم يكونوا يعني كلية لبلدنا مصر، يبقى هنا loyal. تمام، يعني منتمي او وفي لبلده عنده ولاء. نمبر 3 I got a or an to fix the water pipes in my flat. انا جبت مين عشان يصلح المواسير بتاعت المية في الشقة؟ طبعا ده مين؟ plumber اللي هو السباك. طبعا بلاك سميث اللي هو الحداد مش هتنفع، الكتريشن اللي هو الكهربائي، باربر اللي هو الايه اللي هو الحلاق، دول ما ينفعوش. نمبر 4 The teacher asked us a question and he wanted a or an answer. المدرس سألنا سؤال وعاوز ايه؟ طبعا عاوز إجابة فورا، يبقى هنا immediate answer. تمام. نمبر 5 The cashier was not and waited until I remembered my PIN number. طبعا هنا الكاشير الصراف كان ايه وانتظر لما انا افتكرت الرقم السري اللي هو الايه بتاعي، يبقى هنا تبقى patient كان صبور. نمبر 6 before taking any action قبل طبعا ايه ما اتخذ اي فعل I always get not advice from my lawyer. انا دايما ايه طبعا get يقول لهم professional advice، باخد طبعا نصيحة ايه محترفة او احترافية من الايه المحامي بتاعي، لان هو شخص يعني مهني، نصيحة مهنية. نمبر 7 A not is someone who belongs to the same group as you. نفس الشخص بينتمي لنفس المجموعة زيك بالظبط، يبقى teammate عضو فريق. نمبر 8 I usually go to the Cairo book not to buy interesting books. أنا دايما بروح إيه؟ طبعا معرض القاهرة للكتاب اللي هو اسمه كايرو بوك فير لتر سي. نمبر 9 Many people have left their rural to find work in the city. ناس كتيرة يعني تركت رورال ايه؟ طبعا رورال مقصود بها الريفي، عشان يجدوا عمل في المدينة يبقى رورال كوميونيتيز المجتمعات الريفية. نمبر 10 to get the job عشان تحصل على الوظيفة you must have at least 3 years of
يجب على الأقل إن يكون عندك 3 سنوات من إيه؟ 3 years of experience، 3 سنوات من الخبرة، يبقى هنا letter C. تمام. بعد كده expressions phrases and prepositions، تعبيرات وحروف جر هامة وعبارات هامة. أول حاجة attention to detail، منتبه للتفاصيل. bachelor's degree in English، درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية. Egyptian cuisine، المطبخ المصري. free time activities، أنشطة وقت الفراغ. do a course، يأخذ كورس. great at، عظيم فيه. adapt to، يتأقلم مع. knowledge of، معرفة عن. on a training course، في دورة تدريبية. personal qualities، صفات شخصية. post graduate certificate in education، شهادة الدراسات العليا في التربية. take course at، يأخذ دورة فيه. plenty of، الكثير من. sit at، يجلس على. suitable for، مناسب لي. work in، يعمل فيه. work with، يعمل مع. when necessary، عند الضرورة. ناخد بعد كده derivatives المشتقات. أول حاجة experience، يجرب. طبعا الاسم منها experience، خبرة أو تجربة حياتية، والصفة experienced، ذو خبرة. flex، يطوي أو يثني. طبعا هنا الاسم منها flexibility، مرونة، والصفة flexible، مرن. honesty، أمانة، الصفة منها honest، أمين. rely on، يعتمد على، الاسم منها reliability، الموثوقية، أو reliance، الاعتماد، والصفة reliable، موثوق به. availability، الإتاحة والتوافر، الصفة منها available، متاح. ناخد بعد كده السينونيمز والانتونيمز، المرادف والمضاد. exciting، مثير. السينونيم المرادف بتاعها thrilling inspiring، عكسهم الانتونيم او الاوبوزيت boring او dull، ممل. flexible، مرن، بتساوي طبعا adjustable او malleable، معناهم طبعا مرن. عكسهم inflexible او rigid، غير مرن. honest، امين او صادق، بتساوي trustful او candid، وطبعا عكسهم الانتونيم dishonest untrustful. untruthful هنا untruthful، ودeceitful، غير امين. loyal، مخلص، بتساوي faithful او trusty، وعكسهم disloyal او unfaithful، غير مخلص. main، رئيسي، بتساوي major او basic، وعكسهم secondary او inferior، اللي هو ثانوي. necessary، ضروري، بتساوي essential أو vital، وعكسهم additional inessential extra، إضافي. reliable، موثوق فيه، بتساوي dependable أو sincere، وعكسهم unreliable أو tricky، غير موثوق فيه، مخادع يعني. ناخد الشيك بوينت نمبر 2. أول حاجة نمبر 1 I joined the first team 18، أنا انضميت للفريق الأول اللي هو عمره 18 سنة، يبقى aged أو في عمر 18، انضميت للفريق الأول وأنا عندي 18 سنة. نمبر 2 I like your new car، عجبني السيارة الجديدة بتاعتك. How much did you pay it؟ يعني ايه how much did you pay for it؟ دفعت لها قد ايه فلوس؟ pay for، يدفع من اجلي. نمبر 3 give me your honest opinion، اديني رأيك الأمين. The synonym of the word honest is، مرادف كلمة honest هتبقى ايه؟ trustful، يعني ايه؟ يعني موثوق به. نمبر 4 The main reason for increasing crimes، السبب الرئيسي لزيادة الجريمة is the problem of unemployment، هي مشكلة البطالة. The antonym of the word main is، مضاد كلمة main هيبقى secondary، لأن main رئيسي وsecondary ثانوي. Number 5 My father sat not at the table and called us to have dinner with him. بابا يعني ايه؟ يقول لك sat at the table، يعني جلس عند الترابيزة بتاع السفرة يعني، ونادى علينا عشان ايه؟ نتعشى معاه. Number 6 Many students like to not on themselves not their parents for money. طلاب كتير بيحبوا ايه؟ يعتمدوا على نفسهم، يبقى rely on themselves. Number 7 There is a in my job. I do something different every day. يوجد ايه في وظيفتي؟ There is a variety، في تنوع في الوظيفة بتاعتي. Number 8 The company wants to make the new employees loyal to it. شركة عاوزة الموظفين الجداد يبقى عندهم انتماء ليها، مخلصين ليها. The antonym of the word loyal is، مضاد كلمة loyal يبقى هنا unfaithful، letter D. Number 9 The company's employees، الموظفين بتوع الشركة are at training course، بياخدوا كورس ايه؟ يعني شغالين على كورس يعني to know how to deal with the new system، عشان يعرفوا ازاي يتعاملوا مع النظام الجديد، يبقى هنا are on a training course. تمام، بيعملوا على ايه؟ زي ما بيقولوا كورس تدريبي.
Number 10. He is not and the manager said that we can depend on him. هو ايه والمدير قال ان هو احنا ممكن نعتمد عليه. يبقى هنا reliable يعتمد عليه، يبقى letter D. ناخد بعد كده notes on vocabulary، ملاحظات على الكلمات. اول حاجه at the age of او in the age of. at the age of او بتساوي aged يعني في سن. مثلا my son could read at the age of او aged 4 يعني ابني كان بيقدر يقرأ في سن الرابعة. in the age of في عصر، يبقى at غير in. we are living in the age of technology، احنا عايشين في عصر التكنولوجيا. adapt to adapt for be adapted for adopt. adapt to بيجي وراها noun او فعل في ing بمعنى يتأقلم او يتكيف مع. لما اقول children can adapt easily to the new environment، الاطفال ممكن يتأقلموا بسهولة للبيئة الجديدة. adapt for يجعل شيء مناسب لي. مستر رضا adapted the new techniques for older students. مستر رضا خلى الايه او جعل الاساليب الجديده يعني مناسبه للاولدر ستودنتس، للطلاب الكبار. be adapted for احنا قلنا be am is are was were، يحول الى عمل ادبي. مثلا يقول لك ايه many novels have been adapted for television like Cinderella، يعني روايات كتيره تم تحويلها الى اعمال ادبيه او من اعمال ادبيه يعني اللي في التلفاز like Cinderella، حولت ايه بقت حاجه في التلفزيون زي سندريلا كده. adopt يتبنى. he had no children so he decided to adopt a child. هو ما عندوش اطفال فهو قرر يتبنى طفل، يخلي واحد ايه ابنه من ملجأ او كده. كلمة باي لها أكتر من شكل. لما أقول pay somebody for something، لما أقول my mom أو mom paid for my driving lessons، ماما بتدفع paid for my driving lessons، بتدفع لي فلوس ليه؟ القيادة، قيادة السيارة. ممكن أقول pay somebody something، يبقى هنا he didn't even offer to pay me for the ticket، ده هو حتى ما عرضش إن يدفع لي فلوس التذكرة، يبقى pay me أو جاي وراها مفعول وفور والاسم. ممكن تاني يقول لك pay somebody to زائد المصدر بيدفع مقابل حاجة معينة. لما أقول رنا paid أو هنا الأول I paid him 5 pounds to cut the grass، أنا دفعت له $5 to cut the grass عشان إيه؟ يعني يقطع العشب يعني. يبقى paid دفع لشخص معين. رنا paid some kids to sweep the floor، رنا دفعت فلوس لبعض الأطفال عشان إيه؟ يكنسوا الأرضية. pay in كاش يدفع نقدا. باي باي يدفع بواسطة تشيك الشيك أو كريدت كارد كارت ائتمان. لما أقول you would get a discount for paying in cash، أنت سوف تحصل على ديسكاونت لو إيه دفعت كاش. can I pay my credit card، ممكن أدفع باي my credit card يعني باي credit card بدفع بإيه بكارت الائتمان زي الفيزا يعني مثلا. الفرق بين كلمة experience أو experiences أو experiments، الاولانيه معناها خبره لا تعد، ما ينفعش اجمعها. يعني الحاجه اللي بيكتسبها الشخص يعني سواء كانت مهارات معرفه من خلال عمله في شيء معين. لما اقول do you have any previous experience of this type of work، هل عندك خبره سابقه في هذا النوع من العمل. لكن experience لما يكون معناها مواقف او تجارب او خبرات في الحياه اقدر اعدها. لما اقول I had a bad experience with fireworks once، انا كان عندي خبره سيئه مع الاعمال الناريه في مره من المرات يعني. يبقى عندي موقف او تجربه حصلت لي بفرقع ديناميت بعمل مش عارف بقى ايه، طبعا اتاذيت منها مثلا. experiments تجربه علميه او تجارب علميه داخل المعمل دي تعد طبعا. many people don't like the idea of experiments on animals، ناس كتيره مش عاجباها الفكره بتاعت عمل تجارب على الحيوانات. الفرق بين كلمه work job career profession. كلمة work اسم لا يعد uncountable noun، ما ينفعش اجمعها والworks، لو جمعتها يتغير معناها خالص، لأن كلمة works معناها أعمال أدبية، فبالتالي work بمعنى عمل أو مكان العمل لا تعد. لما أقول it's difficult to find work in the present economic climate، صعب نجد عمل فطبعا إيه في الطقس الإيه أو المناخ الاقتصادي الإيه الحالي. job وظيفة ديت اسم يعد. I am thinking about applying for a new job، أنا بفكر في طبعا التقديم لوظيفة جديدة. كارير الحياة العملية أو المهنية للفرد. لما أقول What made you decide on a career as a vet، إيه اللي خلاك تقرر يعني في تشتغل المهنة يعني إيه كطبيب بيطري. Profession المهنة الاسم من الوظيفة نفسها بقى يعني إيه، يقول لك he left the teaching profession
مهنة التدريس يقول لك ايه medical profession مهنة الطب وهكذا. In 2002 to start his own business ترك مهنة التدريس سنة 2002 وبدأ عمله الخاص. ناخد التشيك بوينت نمبر 3. أول حاجة نمبر 1 did she pay you taking care of her kids هل دفعت لك مقابل إنك تعتني بأطفالها؟ يبقى هنا pay for letter C. Number 2 she always pays cash she never uses a credit card يبقى هنا she always pays in cash تمام تدفع بتاع ايه نقدي كاش ماني يعني وعمرها ابدا ما بتستخدم كريدت كارد. Number 3 after he retired بعد ما يتقاعد ويطلع المعاش he wrote a book about his كتب كتاب عن ايه as a war reporter. خلي بالك هنا بقى كأنه لأن هو أصلا كان مراسل للحرب أو مذيع في حالات الحرب يبقى هو كاتب عن إيه؟ experiences تجاربه الحياتية يبقى letter A. Number 4 when I traveled to Europe لما أنا سافرت أوروبا I couldn't adapt its weather لم أستطع أن أتأقلم مع الطقس بتاعها يبقى adapt to letter B. Number 5 her son still hasn't been able to find a يعني ابنها لا يزال غير قادر ان هو يجد ايه find a job ان هو يجد وظيفة يبقى letter A. Number 6 the garden is too messy الحديقة ايه يعني فوضوية جدا we will need to pay محتاجين طبعا ندفع do the gardening يبقى احنا ايه هندفع طبعا someone لشخص ما to do the gardening يبقى letter A someone to. Number 7 not at the age of technology we can do lots of things يعني يقول لك هنا في سن ولا في عصر طبعا في عصر يبقى هنا in the age of technology في عصر التكنولوجيا ممكن نعمل أشياء كتيرة. Number 8 researchers often do on animals especially rats and monkeys الباحثين دايما بيعملوا على الحيوانات خاصة الايه الفئران والمونكيز القرود يبقى بيعملوا تجارب يبقى experiments. Number 9 she spent most of her working as a doctor in India قضت معظم ايه تعمل كدكتورة في الهند يبقى أكيد من الحياة المهنية بتاعتها يبقى هنا كارير تمام. Number 10 my father's car was adapted used as a taxi يبقى هنا نقول هنا السيارة بتاعت بابا يبقى was adapted for use as a taxi يبقى هنا letter A تمام. نحل أسئلة على الجزء الخاص بالكلمات. Number 1 The charity raises money الجمعية الخيرية بتجمع أموال أو نقود for development من أجل إيه؟ طبعا من أجل تنمية المجتمع اللي هو community تمام. Number 2 after the players scored a goal بعد اللي هم اللعيب أو بعد اللاعب ما أحرز هدف his not carried him around the field مين طبعا اللي شاله وقعد يجري بيه في الملعب اللي هو تيم ميت زميله في الفريق فرحان بيه ده بيحصل مع بعض اللعيبة. Number 3 It can be challenging to not to live in a different city يعتبر تحدي بالنسبة لك لما انت طبعا ايه تتأقلم على الحياة في مدينة مختلفة يبقى هنا adapt to لأن adopt احنا قلنا معناها ايه ليتبنى لكن adapt يتأقلم ويتكيف على العيشة في مكان معين. Number 4 To be a good teacher you must be not with your students عشان تبقى مدرس جيد يجب انك ايه مع طلابك طبعا يجب انك تكون صبور يبقى must be patient صبور. Number 5 What kind of personal do you look for in an employee ايه نوع بقى personal ايه بقى الخاص بالشخصية يعني اللي بتبحث عنها في الموظف اللي انت عايز تشتغله مثلا يبقى نتكلم على qualities الصفات بتاع شخصيته يبقى personal qualities صفات شخصية. Number 6 The Noah did a great job when they rescued all people in the burning house من طبعا اللي قاموا بأداء وظيفة رائعة لما أنقذوا من كل الناس اللي كان في المنزل المحترق أكيد طبعا رجال المطاف اللي هم fire fighters letter B. Number 7 We can offer you not working hours to make your work easier ممكن نقدم لك ساعات عمل ايه عشان نخلي العمل بتاعك اسهل يبقى فيها ممكن نقول flexible تمام مرن ساعات العمل فيها مرونة ممكن تزيد تقل ناخد برديات وهكذا. Number 8 Sally never arrives late سالي عمرها ابدا ما بتوصل متأخرة she is really هي فعلا punctual اللي هي يعني منضبطة في مواعيدها تماما. Number 9 I've heard from not sources that the employee is in trouble. We all trust these resources. طبعا بيقول هنا
that the company هنا على فكرة company is in trouble. أنا عرفت من المصادر الموثوقة إن الشركة في مشكلة، وإحنا بنثق في المصادر ديت. يبقى المصادر دي بالنسبة لنا موثوق فيها، يبقى reliable، يعتمد عليها، موثوق فيها. letter D. number 10 passengers on the plane، ركاب على الطائرة are not by law to fasten their seat belts. طبعا الركاب على الطائرة مطلوب منهم بقوة القانون أو بالقانون إنهم يربطوا أحزمة المقاعد، يبقى required بمعنى يعني مطلوب منهم، required من المطلوب منهم أن إيه يقوموا بإيه، زي ربط الحزام يعني. number 11 a good employee، الموظف الجيد must be enough to adapt to different situations quickly. لازم يبقى عنده ايه؟ طبعا مرونة كافية ان يقدر يتأقلم مع المواقف الصعبة بسرعة، يبقى flexible. number 12 our cat was ill، القطة بتاعتنا مريضة and we took it to the، هناخدها نوديها فين القطة ديت بقى؟ vet، طبيب بيطري. number 13 we need somebody who is completely for this job. احنا عايزين شخص يعني يكون تماما، اكيد طبعا، امين على الوظيفه ديت. زي كمل كده they will deal with a lot of money، هم يتعاملوا بفلوس كتير، يبقى عايزين شخص امين، يبقى honest letter D. number 14 I usually ask my students to make notes of the points only not everything. انا عاده يعني ايه ask my students، بطلب من الطلاب بتوعي make notes، ان هم ايه طبعا، ان هم يعني يدونوا ملاحظات للايه، اكيد طبعا للبوينتس، النقاط الاساسيه اللي هي main points. طبعا trivial دي نقاط يعني مش اساسيه تافهه وهكذا. number 15 I like this website as I can get information from it. أنا بحب الموقع ده لأن بحصل منه على معلومات إيه؟ أكيد طبعا reliable information، معلومات موثوق فيها. number 16 people in Ukraine rush to shelters. الناس في أوكرانيا يسرعوا إلى الملاجئ when they hear the warning، لما يسمعوا إيه؟ warning or sirens، لما يسمعوا إيه؟ صفارات الإنذار بتاع التحذير. number 17 attention to note is essential in the job of a scientist. يبقى attention to في مهنة العالم، يبقى لازم ننتبه للتفاصيل، يبقى attention to detail. تمام. number 18 to keep healthy، عشان تحافظ على صحتك you should make sure you drink of water. لازم تتأكد انك ايه؟ you drink plenty of water، يعني ايه؟ كمية كبيرة من المية. number 19 thanks to our great teacher the response to our questions is. كلمة thanks to مش معناها شكرا، معناها بفضل. بفضل مدرسنا العظيم إجاباتنا على الأسئلة بتبقى إيه؟ immediate، يعني إيه؟ فوري وحالي. تمام، فورا وحالا. number 20 finally the training course that are necessary to get the job I wanted. في النهاية طبعا إيه؟ أنا خدت كورس تدريبي كان ضروري عشان أحصل على الوظيفة، يبقى I did. تمام، لأنه do a training course الماضي منها did a training course. number 21 a wife and a husband should be، الزوجة والزوج يجب ان هم يكونوا ايه to each other to succeed in their life، عشان ينجحوا في حياتهم، يبقى to، يبقى should be loyal. تمام، يبقوا مخلصين لبعض عشان ينجحوا في حياتهم. number 22 the popular desserts in Egypt، الحلو اللي بعد الاكل المشهور في مصر include بقلاوة، بسبوسة and كنافة. هو بيتكلم هنا على ايه؟ اسلوب الطهي المصري بقى اللي هو المطبخ المصري، يبقى كويزين لتر دي. number 23 scientists are doing some to see if they can find a cure for this disease. العلماء بيعملوا ايه عشان يجدوا، لو هم يقدروا يجدوا يعني علاج للايه للمرض ده، يبقى كده بيعملوا تجارب experiments لتر سي. number 24 رياض has been driving for 30 years. رياض بيقود السيارة بقاله 30 سنة. So he is an driver، يبقى هو ايه؟ 30 سنة، يبقى ده سائق عنده خبرة، experienced driver. تمام. number 25 إيمان has worked with me for 2 years and has always been. إيمان اشتغل معايا بقالها سنتين and has always been، ودائما ايه؟ طبعا منضبطة punctual letter A. number 26 I called the 3 car rental companies، يعني اتصلت بثلاث شركات لتأجير السيارات. but there was no for the holiday weekend، لكن ما كانش فيه طبعا أي إتاحة، يبقى availability. تمام، لأن لو قلت available كنت قلت available cars،
إنما availability الإتاحة والإمكانية. Number 27. I called 3 car rental companies. نفس الجملة but there were no cars. هنا جات لنا هي no cars ايه available، لسه بقول عليها اهو، لكن ما كانش في أي سيارة متاحة أو أي سيارات متاحة. من رقم 28 اختار إجابتين من 5. Number 28. محمد is very flexible. محمد مرن جدا. He will go along with anything. بيتماشى مع أي شيء. The antonyms of the word flexible are. المضادات بتاع كلمة flexible طبعا هتبقى كلمة rigid دي مضادها، وكمان inflexible. تمام. Number 29. It was necessary for Radwa to sleep early. ضروري لرضوى انها تنام مبكرا. The synonyms of the word necessary are. مرادفات كلمة necessary طبعا تبقى essential ادي واحدة، ضروري، كمان vital ديت التانية معناها حيوي كمان واساسي. Number 30. I'm going to not a course to improve my English before traveling. يبقى انا هاخد كورس عشان احسن الانجليزي بتاعي قبل السفر. يبقى I am going to do ادي واحدة، وكمان take a course الاتنين صح. Number 31. Firefighters have the ability to adapt to different situations. اللي هم رجال المطافي عندهم القدرة ان يتأقلموا مع المواقف الصعبة. necessary يبقى هنا if necessary ادي واحدة لو كان ضروري، وكمان when necessary اذا اقتضت او عندما تقتضي الضرورة. ناخد بعد كده language الجزء الخاص بالجرامر. هنكمل reported questions. احنا كنا اتكلمنا عن الجمله الخبريه، في نقاط مشتركه في التحويلات في الجمله والسؤال والامر وكل حاجه هنتكلم عليها برضو دلوقتي. لما احول جمله استفهاميه من مباشر الى غير مباشر، اول حاجه فعل القول اللي هو كلمه سيد. فاكرين في الجمله الخبريه كنا بنخليه كما هو، ولو كان سيد تو بنحوله لتولد. هنا بقى تحوله لايه؟ asked سال لو كان سؤال، wondered تساءل، wanted to know يريد ان يعرف، inquired يستفسر. مثلا علي سيد، علي بيقول when will you travel، يعني متى ستسافر. يبقى علي asked، علي سأل. ممكن علي wondered، علي wanted to know، علي inquired، كلهم زي بعض بالظبط. when I would travel أداة الاستفهام طب كما هي. طب احنا عملنا ايه؟ مش احنا حذفنا علامة التنصيص؟ تمام. وحذفنا علامة الاستفهام مع علامة التنصيص لأن الصيغة هتتحول من صيغة استفهامية إلى صيغة خبرية. وين زي ما هي. will you بيقول لك بتعمل مقص بين الاثنين، يبقى هنا will هتيجي الاول، will هتيجي بعدها مع التحويلات طبعا. اليو هتبقى في الاول هتبقى I، طب will هتبقى would وكمل travel. مثال تاني. she said to me، هي قالت لي how long have you stayed in Luxor، هتقعد قد ايه في لوكسور، او انت قعدت قد ايه في لوكسور. بحسب على علامات التنصيص وكمان علامه الاستفهام. بعد كده بعمل ايه؟ اداه الاستفهام زي ما هي، يبقى she asked me، يبقى said to بقت asked. how long زي ما هي، بعمل المقص يبقى هنا I، اليو هتبقى قبل have وهاف بعدها، يبقى هنا I had stayed in Luxor. خلي بالك هنا لاحظ عند وجود مفعول لا يمكن احنا نستخدم wondered، wanted to know، inquired. بنجيب فقط asked. ليه؟ لأن asked ديت بنقول عليها أفعال متعدية تحتاج إلى مفعول لكي يكمل معناها. لكن wondered سأل، wanted to know يريد أن يعرف، inquired استفسر، ديت أفعال لازمة لا تحتاج إلى معنى أو إلى مفعول عشان تكمل معناها. النقطة الثانية، لو بدأ السؤال بفعل مساعد أو ناقص اللي هو سؤال بهل، بنحذف علامة الاقتباس زي ما قلنا ونربط بإيه؟ whether أو if. خلي بالك ما بجيبش بقى إيه؟ ما أقولش أداة الاستفهام لأن مفيش أصلا أداة استفهام، يبقى أحذف علامة التنصيص وأربط بإيه؟ if أو whether. طب ينفع أجيب ذات؟ لا ده ذات بتاع الجملة الخبرية. يبقى هنا she wanted to know if أو whether. خلي بالك ديت مش طقس، ديت حاجة تانية. whether ديت إذا أو لو زي if. هنا have you نفس الفكرة، هنعمل إيه؟ هنعمل برضو مقص. تمام. يبقى هنا I وهاف هتبقى had enjoyed the journey. لاحظ عند وجود or not في نهاية الجملة ممكن استخدم if او whether، اما اذا كانت في وسط الجملة بنجيب whether فقط. يعني ايه؟ he asked me if or whether I had traveled or not. هو سألني لو انا كنت سافرت ولا لا، لكن he asked me whether or not. ما ينفعش اقول if او not بقى، يبقى ما ينفعش هنا في الحالة ده اقول if whether or not I had traveled. نقطة ثالثة صراحة يعني جايبها هنا بيعرض ايه في صورة نقاط ودي جميلة قوي. إذا بدأ السؤال بأداة استفهام بنربط بنفس الأداة. يعني ايه؟ زي قلت لك بتبقى أداة الاستفهام كما هي. The teacher said to us، the teacher asked us. why هتبقى why، عملنا مقص. are you هتبقى اليو الأول بس بنحولها إلى we لأن المدرس سألنا إحنا، يبقى we والار تبقى where ونكمل. نحول السؤال إلى جملة خبرية زي ما قلت بنقدم الفعل على الفعل المساعد وبنحذف do أو does أو did لو جت. do أو does
بنحذفها ونخلي الزمن ماضي لان اصلا كانت مضارع. did بنحذفها ونخلي الزمن ماضي تام لان كان اصلا ماضي بسيط. مثلا نورا بتقول how did you go out in such bad weather؟ ازاي انتوا خرجتوا في الطقس السيء ده؟ يبقى نور wondered، حذفت علامة التنصيص. تمام، وبعد كده عملت ايه؟ لما حذفت علامة التنصيص جبت أداة الاستفهام كما هي. طب وبعد أداة الاستفهام ركز معايا عشان ما تغلطش، هحذف did. بس خلي بالك الزمن الماضي هيتحول لماضي تام، يبقى هاو. يو هتبقى اي عشان بيكلم تسألني انا مثلا، يبقى هنا هاو اي. جو اوت هتبقى هاد جن لان الماضي بس خليته ماضي تام. الضمائر داخل علامات الاقتباس تتحول حسب الضمائر خارجها زي ما قلنا قبل كده. الزمن المضارع يبقى ماضي داخل علامه الاقتباس زي ما قلنا قبل كده. الازمنه داخل علامه الاقتباس تبقى كما هي اذا كان فعل مضارع او عندما يكون كلمه تدل على حدوث الفعل من فتره قصيره اللي احنا قلناها كله في الجمله الخبريه، اللي هي زي كلمه جاست ناو فاكرين، او مومنت اجو او امينت اجو، او اذا كانت الجمله تعبر عن حقيقه. يبقى احنا عندنا نفس اللي فات، 3 حالات لا يتحول فيهم الزمن. افكرك اذا كان الفعل المضارع ايه ماضي، الثانيه اذا كان في كلمه تدل على يبقى ان الفعل حصل من فتره قصيره جدا، كمان اذا كانت الجمله تعبر عن ايه عن حقائق. نفس الحالات بتاعت عدم تحويل الزمن، لكن بنحول الكلمات الداله على الزمن والمكان كما سبق ذكر. ناخد تشيك بوينت نمبر 1. she asked me، هي سالتني. I scored a good goal. asked me يبقى هنا if، تمام، لان هنا بادئ بفعل مساعد فخليتها if. اصلها كان do you score a good goal، خليتها if I scored a good goal. نمبر 2. he asked if help him، جاب لي if هنا يبقى الجمله اتحولت الى غير مباشر. طبعا مش هينفع اقول if could لان اصلا if جت مكان فعل مساعد وعملت مقص بين الفاعل والفعل المساعد، يبقى لازم كان هي غلط could I غلط. I can ولا I could؟ طبعا I could عشان أنا حولتها. نمبر 3. the cashier asked me، كاشير اللي هو ايه؟ اللي هو الصراف مثلا اللي بتاع الكاشير. asked me طلب مني I would pay in cash or buy a credit card، جاب لي اور في هنا فين في النص. يبقى اما انا هشتري هدفع يعني كاش ولا بالكريدت كارد الفيزا، يبقى هنا whether، اما او. نمبر 4. he wants to know if her lessons now، هو عاوز يعرف لو هي كانت بتذاكر دروسها دلوقتي. if طبعا مش هقول was ولا is عشان هي الصيغه بتتحول لصيغه خبريه. she was studying ولا she is؟ الجمله محوله يا مستر ولا مش محوله؟ شوف كلمه wants فعل القول مضارع وعشان كده جاب لي now وما حولهاش، يبقى الزمن لا يتحول، يبقى هنا she is studying letter C. number 5. can you please tell me where؟ ممكن لو سمحت تخبرني. where هنا لما تيجي في النص وفي كان في الاول زي ما جايين هنا بجيب بقى الاول الفاعل وبقى كده الفعل المساعد، يبقى the station is. تمام. ملاحظات هامه. اول ملاحظه، ممكن ان يتحول فعل القول سيد الى بعض الكلمات حسب الغرض، وقلت لكم الكلام ده في اول ما شرحت. يعني مثلا ممكن كلمه سيد تبقى في offered to لو كنت بعرض عمل شيء، زي مثلا he said، هو بيقول can I help you؟ ممكن اساعدك، يبقى هي offered to help me، يبقى سيد بقت offer عشان ده عرض. لو كان اقتراح بحولها ل suggest، بس suggest لها صيغتين، فاعل suggest و ing، يا اما فاعل suggest وذات وجمله كامله بس فيها شذ والمصدر او مصدر بس. he said what about playing football today؟ هو بيقول ايه رايك نلعب كره قدم النهارده؟ يبقى هي suggested وبحذف what، تمام، واروح قايل لي على طول اقول هنا playing على طول، يبقى what about شلتهم وقلت playing على طول. طبعا شلت علامه اللي هي التنصيص بعلامه الاستفهام. او he suggested that we should play، او we play على طول football that day، لان today حولتها لكلمه ايه that day. لو كان فيه اتهام في الجمله بنحول سيد الى accused، يبقى فاعل accused، بعد كده اجيب مفعول of واجيب فعل في ing. مثلا the police said to the criminal، البوليس بيقول للكريمنال للمجرم you have killed the woman on purpose، يعني انت قتلت المرأة متعمدا. يبقى هنا the police accused the criminal of killing the woman on purpose. كمان لو الجملة فيها إنكار بنحول سيد إلى denied، يبقى فاعل denied والفعل في ing، أو فاعل denied وأجيب ذات وجملة كاملة. مثلا the thief said، اللص بيقول I didn't steal the money، أنا لم أسرق المال. The thief denied stealing the money، يبقى اللص أنكر سرقة المال. The thief denied that he had stolen the money، ونفس المعنى برضه. كمان لو جملة فيها اعتذار ست تحول إلى apologized، فاعل apologized for ing، أو فاعل apologized ذات وجملة كاملة، أو فاعل apologized to وأجيب المفعول وفور ing، ده أكتر من صيغة.
لما اقول امل said I'm sorry I didn't do my homework. امل بتقول انا اسفه ما عملتش الواجب بتاعي. يبقى امل apologized for not doing ادي واحده، او امل apologized that she hadn't done. يبقى انا حولت didn't do ماضي بسيط الى ماضي تام hadn't done. مثال تاني he said to his teacher، هو بيقول للمدرس بتاعه I'm sorry for coming late. يبقى he apologized to his teacher for coming late. يبقى هو اعتذر لمدرسه على حضوره متأخر. طب لو كان في نصيحة سبته حول الادفايس اللي قلت لكم عليها في الأول، يبقى فاعل ادفايس ده مفعول بقى اللي هو بيعتذر له أو بينصحه يعني، وتو المصدر. مثلا my mother said to me، ماما بتقول لي you should study hard، يجب أن تجتهد في المذاكرة. يبقى my mother advised me to study hard. يبقى هنا نصحتني أن أقوم بكذا. الملحوظة السابعة جملة الطلب ست تحول إلى asked. يا مستر مش خدنا asked بمعنى سأل؟ لا، هنا بقى asked هتبقى معناها طلب، ده معنى تاني. منى said to me، منى قالت لي can you open the door، ممكن تفتح الباب. يبقى منى asked me to open the door، أن أفتح الباب. طب لو في حالة حد بيعترف يبقى admitted، يبقى ست تحول إلى admitted. she said، هي قالت I did this crime، أنا عملت الجريمة دي. يبقى she admitted doing that crime، هي اعترفت بعمل الجريمة دي. في حالة الشكوى تحول said إلى complained. complained ذات وجملة كاملة فاعل وفعل. the mother said، الأم بتقول children are still making noise، الأطفال ما زالوا بيعملوا ضوضاء. يبقى the mother complained، اللي هي الأم اشتكت that the children were still making noise، ما زالوا بيعملوا ضوضاء. كمان said ممكن تحول ل promised، وحدة. promised تو المصدر أو promised ذات وفاعل وفعل. he said، هو بيقول I'll buy you a gift، هو بيقول إيه؟ أنا سوف أشتري لك هدية. يبقى he promised to buy me a gift، هو وعدني إن هو يشتري لي هدية. أو he promised that he would buy me a gift، فحولت يقول إلى إيه؟ إلى would والأي بقت he طبعا زي في التحويل العادي جدا، وجبنا جملة كاملة. في حالة التحذير بنجيب said تبقى warned، warned to المصدر أو warned against والأي إن جي. he said to me don't cross the road، هو بيقول لي لا تعبر الشارع. يبقى he warned me not to cross the road، ألا أعبر الشارع. أو he warned me against crossing the road، وده كله نفس المعنى. طب واحد مصر على فعل شيء، يبقى said هتبقى insisted. خلي بالكم النقاط كتيرة، والفكرة فيها كلها إن أفهم الجملة بتتكلم على إيه وأحفظ الكلمة بتاعتها. insist يصر على ing، أو insisted that فاعل وفعل. he said، هو بيقول I will leave now، أنا همشي دلوقتي. يبقى he insisted on leaving now، أو leaving then هنا حولناها بقى. أو he insisted that he left then. يبقى ممكن يبقى he insisted on leaving أو he insisted that وكمل الجملة كاملة. في حالة الرفض نحول said إلى refused. يبقى he said تعادل I won't give you any money. يبقى he refused، هو رفض to give عادل any money. لاحظ بقى التركيب اللي جاي بقى do you know، كان أو could you tell me، دول بيتحولوا إلى أداة استفهام وأجيب فاعل وأجيب فعل. إزاي؟ do you know why she left the country، زي could you tell me what you want to eat. ملاحظين حاجة؟ بدل جاب لي في الأول do you know، تمام، أو جاب لي could you tell me، الصيغة ديت صيغة السؤال بتاعتنا، فبالتالي بعد أداة الاستفهام أجيب صيغة خبرية يعني فاعل وفعل. أما إذا كانت أداة الاستفهام هي هو، فتيجي وراها فعل مباشرة، لأن أنا بسأل على الفاعل، فأقول can you tell me who stole your book. يبقى كان هنا لما جت سؤال وهو ما بيجيش وراها أصلا فاعل، بيجي وراها فعل على طول. نحل أسئلة على الجزء الخاص بالجرامر. نمبر 1 my father not me when I had posted the letter to my sister. يبقى هنا بابا يعني إيه؟ خلي بالك جاب لك when و I had كده ده سؤال، يبقى asked me سألني، ما ينفعش أقول أخبرني. ولو قلت wanted to know ما بيجيش وراها مفعول اللي هو me. نمبر 2 he asked me I had traveled to Alexandria by train. بدل ما جابليش أداة استفهام where I had traveled ما جاب لي اسكندريه. طب how I had traveled وما جاب لي train، ما هو how لو جت ما جابش train، جاب where ما جابش الكسندريه. اذا هنا السؤال بفعل مساعد يبقى if. نمبر 3 I wondered، انا بتساءل او تساءلت if he not many points، لو ايه؟ يبقى if he could score. قال لها ليه؟ ما هو if هنا اصل السؤال can you score many points، فخليتها if he could score. تمام، يبقى هنا could اصلها كان ايه؟ كان. نمبر 4 رامي denied، رامي انكر. ما احنا قلنا بقى denied بيجي وراها ايه؟ اي ان جي على طول. يبقى breaking the new vase، انكر ان هو قام بكسر الايه؟ الزهريه الجديده. نمبر 5
he asked me if هو سألني لو to the cinema the week before يبقى هو سألني لو أنا كنت رحت السينما الأسبوع اللي قبله يبقى هنا إيه if I had gone لو أنا كنت رحت لو ذهبت عشان أنا جايب لك the week before أصلها إيه فاكرين؟ قلت لكم عليها ديت أصلها last week و last week يبقى ماضي بسيط حولتها لماضي تاني. Number 6 he asked if I knew that هو سأل لو أنا كنت عارف إيه بقى؟ had ما ينفعش طبعا بعد هنا ذات اجيبها. طب has نفس الكلام. طب she has been ill طب ما هو حول الجمله يبقى she had been ill ماضي تام. Number 7 تامر نقط me why I had traveled to London the week before يبقى هنا تامر سألني لو انا كنت سافرت لندن الاسبوع اللي قبل كده يبقى هنا asked me تمام letter C. Number 8 هدى asked هالة هدى سألت هالة she was doing anything the next week أو the next day the next day احنا قلنا أصلها إيه؟ أصلها tomorrow فأنا كده حولت الجملة يبقى هنا هدى asked هالة يبقى ده سؤال بفعل مساعد يبقى whether she was doing. Number 9 my grandfather asked me whether I ice cream or cola جده سألني لو أنا كنت بفضل ايس كريم ولا كولا طبعا هنا whether I طبعا ما اجيبش اي زمن مضارع يبقى preferred ماضي بدل جملة غير مباشر غالبا ما بيجيش فيها زمن مضارع خالص يبقى ماضي بسيط. Number 10 Mr. أشرف me if my parents knew where I was مستر أشرف عايز يقول إيه بقى؟ إن هو سألني يعني لو كان الولدين بتوعي يعرفوا أنا فين. هو ده سؤال if يبقى بادئ فعل مساعد يبقى هنا asked me سألني. طبعا inquired مش هتنفع ولا wondered عشان في مفعول. Number 11 علي suggested that علي اقترح إن إيه we go to the theater that night theater اللي هو المسرح يبقى احنا قلنا suggested ذات فاعل يا مصدر على طول يا should والمصدر تمام letter C. Number 12 Hannah told me that she her homework at the moment لا أخبرتني إن هي إيه she was doing يبقى letter D تمام إن هي عملت الواجب بتاعها at the moment خلي بالك at that moment كان أصلها at this moment فحولناها إلى at that moment يبقى المضارع المستمر حولناه لماضي مستمر. Number 13 No one knows why angry محدش عارف هي ليه غضبانة why هنا بتيجي بعدها صيغة خبرية يعني ما ينفعش أقول was أو is أجيب فاعل يبقى she had been لا she is تمام. ليه يا مصر ما قلتش she had been ما هو كلمة knows ده المفروض عامل زي فعل القول مضارع فما يجيبش ماضي تاني. Number 14 حاتم asked or not احنا قلنا اسمها ايه whether or not تمام ما ينفعش if بدل or not جت في النص اقول whether فقط لو جت في الاخر ممكن ينفع الاثنين. Number 15 I asked يسرا if she was enjoying the book أنا سألت يسرا لو كان بتستمتع بالكتاب اللي هي إيه she was reading اللي هي كانت بتقرأ تمام. Number 16 he wonders هو تساءل why I them all about our plan هو wonders هنا فعل القول مضارع إذا الزمن لا يتحول يبقى have told غلط was telling غلط were telling أي زمن ماضي بقى يبقى هتبقى have told فقط تمام. Number 17 he said I'm sorry for not coming earlier بقول له أنا آسف على إني أنا ما جيتش مبكرا عن كده يبقى he to me for not coming يبقى هو بيعتذر كده يبقى he apologized to me تمام اعتذر لي. Number 18 I want to know if at school now I want to know if يبقى هنا he is لأن now الظرف زي ما هو ادي واحدة والحاجة التانية ان want فعل مضارع في القول كما هو يبقى جه مضارع بسيط زي ما هو he is. Number 19 نورا has just asked me how long نورا لسه سألاني خلي بالك has just me لسه سألاني حالا يبقى الزمن لا يتحول يبقى how long يبقى I will طبعا مش هينفع اقول did ولا will هتبقى I will take. Number 20 أحمد usually asks me if I أحمد عادة بيسألني لو أنا إيه English or French يبقى prefer letter B لو أنا كنت بفضل إنجليزي ولا فرنساوي. Number 21 Can you not me why your brother left us هل ممكن تخبرني ليه أخوك يعني تركنا وغادرنا سيبنا ومشي يعني يبقى هنا tell me
why your brother left us. يبقى يخبرني. Number 22. When the teacher met us. لما المدرس قابلنا he about our exam results. يبقى هو كان عايز يعرف نتيجة الامتحان بتاعتنا. طبعا wanted to know us غلط. طب هنا told us مفيش هنا مفعول أصلا. طب wondered ما هي he wondered about ده سأل اللي هنا تبقى ايه he inquired هو بيستفسر عن نتائج الامتحان. انما wondered تساءل يبقى انا عاوز اجيب وراها جملة كاملة لان inquired هنا تنفع about our exams. Number 23. ياسر asked the tourist. ياسر سأل السائح he came from. يبقى هنا where he came from من أين أتى. ليه يا مستر وير؟ فلو قلت when he came from إيه؟ طب ما أنا أجيب كده اسم المدينة. طب that ما تنفعش. طب إيه في نفس الكلام. Number 24. علي suggested that he with us to the meeting. احنا قلنا suggested that بيجي وراها جملة كاملة. فاعل مصدر أو فاعل شود والمصدر. طبعا مفيش هنا شود يبقى إيه؟ يبقى مصدر فقط من غير تو. خلي بالك يبقى go. Number 25. The policeman said. رجل الشرطة قال خلي بالك ده ايه ده بين قوسين جايب لك كلام مباشر. الراجل الشرطة بيقول ايه بقى don't park your car here. امر منفي. تمام. Number 26. سارة نقط for an apple as she was hungry لانها جعانة. يبقى هي طلبت كده تفاحة يبقى asked طلبة مش سهلة هنا بقى. Number 27. I want to know why speaking loudly. والله أنا عاوز أعرف ليه. يبقى why you are speaking loudly. Number 28. سمير asked me how the problem alone. يبقى سمير هنا سألني how I had solved it. تمام. يعني كيف قمت بحل المشكلة ديت إيه لوحدي. Number 29. He wanted to know the cause of the accident. ويريد أن يعرف سبب الحادثة. يبقى he wanted to know. طبعا هنا مش محتاج أي أداة ربط هنا خالص. يبقى هنا no word لا كلمة. مفيش كلمة نحطها صح. Number 30. He wondered my father had a car or a bike. هو بيتساءل لو كان بابا عنده عربية ولا لا. يبقى هنا whether فده جاب لي or أو يبقى هنا whether. طبعا ما جابش if في الاختيارات خالص. Number 31. A lot of students wanted to know. العديد من الطلاب يريدوا أن يعرفوا the results of the exam. يبقى برضه no word لا كلمة. يبقى عايزين يعرفوا على طول نتيجة الامتحان. Number 32. خلي بالك. She said هي قالت I am the one who stole the money. أنا اللي سرقت الفلوس. This means that she said she was the one. معنى كده إن هي the one إيه؟ طبعا هنا by whom was the one stolen. طب الجملة فوق stole ماضي بسيط ليه؟ يبقى أنا عايز ماضي تام. يبقى letter B. تمام. يبقى هنا by whom the money had been stolen. Number 33. He said هو قال shall I carry the bag for you. ممكن أشيل لك الشنطة لو سمحت. This means that معنى الكلام ده إيه؟ طبعا الكلام ده يبقى letter C. He offered to carry the bag for me. عرض يشيل لي الشنطة. كده فاضل لنا يا جماعه في الوحده بتاعتنا test yourself on lessons 3 and 4. اختبر نفسك على الدرس الثالث والرابع والسكيلز والتست بتاع الوحده. وزي ما اتفقنا في اول الترم عشان الوقت الضيق بتاع الترم والفيديو مبقاش طويل قوي عليكم هبعتهم لكم سكرينات محلوله على جروب الواتساب او قناه الواتساب والمنتدى بتاع القناه. بس طبعا مش هننقل على طول زي ما اتفقنا. بنذاكر نحل لوحدنا وبعد كده نشوف السكرينات عشان نصحح لنفسنا وكانك بتصحح كمدرس عشان تقيم نفسك وتشوف مستواك عامل ايه. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس عالميه اونلاين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.